So let us move on to the chapter 13 nuclei. Nuclei in the chapter third question we are going to discuss. Obtain the binding energy in MeV. What is MeV? Mega electron volt of a nitrogen nucleus. Nitrogen nucleus we can write 14.7. Then given, what all things is given? Mass of nitrogen nucleus, that is 14.00307 U. What do you mean by U? Atomic mass unit. See that we are dealing with, we are going to find this mass of 7 proton. So 7 into 1.00783. So you are getting the value 7.0. That means 1.00783 into 7 you have to multiply. That is 5481 U. That is U is atomic mass unit. Similarly, you have to find mass of 7 neutron. Why it is 7 neutron? Total it will be 14. So, 7 proton and 7 neutron inside the nucleus, all of you know that. So, here 7 into 1.00867 is equal to, what you will be getting? 7.06069 U. Then we will get the total mass of these two. Mass of proton and mass of neutron. We can just add it out. When you are adding, you are getting, yes, 0, 1 balance, 6, 5, 14 plus 1, 15. Then again 5, here 1, here 1, 14.1150. That is atomic mass unit you are getting. This is of mass, total mass we are getting. And we are, here it is mass of nitrogen, it is given 14.00307 U. So we can find the delta M. What is delta M? Mass defect. It is written mass defect. What is mass defect here? Yes, we can just subtract, you will get it. The mass defect, that is, yes, we can find it from here, 3, then 4, then what else, 4 already taken, and here 5, 2, 1, 1. So, 0.11243 U, that is the mass defect. But we have to find in MeV only. So, no need of using this equation directly, we can find it out. So, binding energy is equal to 0.11243 into, what we have to do it? We have to just multiply with 931 or 931.5 also, we can just multiply it. Why? Because for 1 U 931 MeV, you will be getting the energy. So, for this much U, what will be the answer? We have to find it out. So, you are getting 104 point. We are writing in MeV. Okay, MeV means mega electron volt. So, this is the answer. When you are multiplying these two, you are getting the answer. The binding energy is equal to 104.7 MeV for nitrogen. It's very simple, but this equation also you should know that. Okay. So, let us do the fourth question. Obtain the binding energy of the nuclei of ferrous and bismuth is given. Ferrous, you know that 26 and 56, atomic number 26 and 56 is the mass number, and bismuth 83 and 209. Then, in units of MeV, we have to find the binding energy in MeV. Some data are given from the following data. Which are the data given there? Mass of ferrous is given in AMU 55.934939 U, and mass of bismuth is given 208.980388 U, and MP, that means mass of proton, 1 mass of proton is 1.00783 U, and mass of neutron is given 1.008665 U. Then what is given there? We have to get it in MeV. And one more thing they have given. If it is not given also, we should know. 1 AMU, when it is converted to energy, you are getting 931.5 MeV. Now one more question is there. Which nucleus has greater binding energy per nucleon? Out of these two, ferrous and bismuth, which is having greater binding energy per nucleon? Per nucleon means we have to divide this binding energy by the atomic mass. So, you will be getting this value.
So now let us go for the first of all ferrous, then we will go for the bismuth, then we will compare it and we will find it. So first we can go for ferrous, that is what is the binding energy for the ferrous. So ferrous, you know, there's 26 protons are there and remaining 56 minus 26, it is 30. So 30 neutrons will be there. So first we will find that 30 neutrons mass and 26 proton mass. After that we will just add it and we will find it out. So for that we will write it first of all, mass of 26 protons is equal to, we have to multiply 26 into mass of proton is 1.00783. When you are multiplying this value into 26, what you are getting? Yes, we are getting 26 point. You are just multiplying by 26 into 1.00783. You are getting the value 26.23040. Okay, 40. One more value we will get it. Just a minute. To 26.230450. Yes, 2304. That means 23050. Or you can just multiply it. It will be better. So if you are multiplying it, I will just write it. So it will be better, I think. 26 into 1.00783. 783 or we can say 7825 is there. So when you are multiplying, what will be the answer you are getting? 26 anyway it will be there. Then 203,450. Approximately we have taken some adjustment, we have done it. That is U. Total, what is it? Proton mass we got it. Now mass of, how many mass will be there in neutron? 30. So 30 neutrons is equal to, what is neutron value? 1.008665 into 30. So what will be the value you are getting? You are getting the value 30 point. That means when you are multiplying it, it's 2599, one more 9, no, 50. U. So we will find the total of these, total nucleons, total mass of these nucleons. When you are adding it, you will be getting. So 30 plus 26, we know that 56. Then we have to add all these decimals, you have to add correctly. So when you are adding it, 4634, you just see that whether it is correct or not. 0, 0, yes, 9, then yes. So 463,400 we are getting. We are getting this value, that is U. Total mass of mass you are getting U. Then what else you have to find? We know that mass of ferrous is given. What is ferrous? 55.934939. So we will write it, mass of ferrous, below it we can write 55.934939. What else we have to find? We have to find the difference in mass. So we will take the delta M, that is difference in mass, mass defect we can say. So what will be the answer? Yes, we can just find it out. 0 minus 9, 1, 10 minus. Then here 9 will be there, 6. Then here 3. So 3 means 13. So 4 will be there, okay. Then already we have taken 1 from there. So 12. So 8 will be there. Okay. Then here 5 minus 3, 2. Then here again the problem arises. So we will take it as 14. So what will be the answer? 5. And 5 minus 5, 0. So this will be the delta M, that is mass defect, 0.528461. U means atomic mass unit, or you can write AMU. Now we can find the binding energy. How will you get the binding energy? One clue is given. What is it? 1 AMU is equal to 931.5 MeV. So we can multiply
this delta M, that is 0.52846 into 931.5. So when you are multiplying this, you will be getting the total binding energy. So what will be the binding energy? We can say 492 point, when you are multiplying it, you are getting this one, 26 MeV. MeV means mega electron volt. We have to write in MeV. Why? Because the question it is asking. We have to write in mega electron volt. So we are getting 492.26. But one more thing, one more question arises there. Which nucleon is, or which nucleus is having greater binding energy per nucleus? So what should we do? We have to divide this binding energy by A. A means atomic mass. So when what is the atomic mass number? It is given here. What is it? 56. So 492.26 divided by 56. So what is the value you are getting? The value I will be writing here. What will be the value? 492.26 divided by 56. 8.79 MeV. MeV, not only MeV, MeV per nucleon we can say. Anyway, it will be the value. Okay, 8.79 MeV is a value for ferrous. Similarly, you have to find the bismuth also. So let us move on to the bismuth. So here we will take bismuth. How many protons will be there for bismuth? Bismuth we will see 83. And how many neutrons will be there? 83 is proton. So how many number of neutrons? 209 minus 83. What is that? We are getting 126. So we will find it out. Mass of 83 proton. So we have to multiply this 83 into this value. So what we will be getting? Yes, 83 into 1.00783 into, yes, you are getting the value 83. We will write it here. 83 point. Anyway, it will be starting like that. 649, then 9754 U. 6 point, that means 83.649754. That will be the atomic mass unit. Then what is the next week they have to find it out? So I will just rub this one, that will be better. Yes, we are going for bismuth, not for ferrous. So just rub it, then we will do it. Yes, now we can say instead of 30 here we can raise, what is that? 126 neutron. So we have to multiply 126 into 1.008665 is equal to, what will be the value here? 126 into this much. So you are getting the answer 127.097. Again the decimals you have to be very careful. 90U. All the decimals are there, you just find it out. Here when you are multiplying 83 into 1.00783, you are getting only this much, okay? 83.64989 U we are getting. Then other things, 126 in 1.008665, you are getting this value, that is 127.091790. Then when you are adding, you will be getting 210.74168. Or if you want, you can just add it in this manner. Yes. So you can write it 1, 2, 3, 4, 5. So 0, 8, 1 balance. 8 plus 7, 15, 15. So 16, 1 balance. 10, 1, 13, 14, 1. Yes, 7. 741680 U. We are getting this value. That is total mass of this one, proton and neutron. And what is the value you are given here? 208.980388. That is bismuth mass is
208.980388. Now we have to find the difference between these two. So when you are finding the difference between these two, you will be getting delta M is equal to 1.761292. That is U. You are getting this value. Then what else you have to find? We have to find the binding energy. We have to find the binding energy of bismuth. So what else we have to do is, we have to multiply this value. Okay. So delta M, that is binding energy, is equal to, we are writing in 931 MeV. We can multiply this mass into 931. So you will be getting in MeV. So 1.761292 into 931.5. So what will be the answer here? You are getting is 1640.3 MeV. It is MeV. That we have taken all the decimals and we have approximation, we got it 1640. That means 1640.3 MeV. നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത്? Binding energy per nucleon we need it. So 1640.3 divided by, what is atomic mass of bismuth here? 209. So if you are dividing this value, what is the answer you are getting is 7.85 MeV. So this is for bismuth. So what is the value you got it for ferrous? You can see it here. What is the value you are getting? 8.79 MeV. This is for ferrous. And what is for bismuth? 7.85 MeV. You can see it here. I am just rubbing it. So you will get this value. Correctly you will be seeing this value. So these two values we got it. That is for ferrous and this is for bismuth. The question is, which nucleus has greater binding energy? No doubt it will be ferrous. 8.7 MeV. That is why it is more stable. 8.7. If it is more than 8, it will be stable. Binding energy per nucleon curve, you are drawing it. So there above 8, it will be more stable. So it will be more stable than bismuth. അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിലെ 5th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എ ഗിവൺ കോയിൻ ഹാസ് എ മാസ് ഓഫ് 3 gram. അപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കോയിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? 3 gram. Calculate the nuclear energy. Calculate the nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and protons. നമുക്ക് ന്യൂട്രോൺസിനെയും പ്രോട്ടോൺസിനെയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര എനർജിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ കോയിൻ ഈസ് എന്താണ്? എൻറ്റയർലി മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോപ്പർ. കാരണം വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വി ക്യാൻ സേ ദ എൻറ്റയർ അതായത് കോയിന് ഇറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോപ്പർ. ഇനി എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആരുടെ? കോപ്പറിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കോപ്പർ നമുക്കറിയാം 63 ഇസ് ദ അറ്റോമിക് മാസ്, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? 63 അറ്റോമിക് മാസും പിന്നെ കോപ്പറിൻ്റെ ഇതെന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് വരുന്നത്? 29. യെസ്. അപ്പോൾ 63ഉം 29ഉം ആണ്. ഇനി അതിൻ്റെ മാസ്, അതായത് കോപ്പറിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 62.92960 U. ദാറ്റ് മീൻസ് U എന്താണ്? അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഒരു കോയിൻ ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോപ്പർ. ഇനി അതിൻ്റെ ഗ്രാം എത്രയാണ്? 3 ഗ്രാമാണ്. ഇതിൻ്റെ എനർജി, ന്യൂക്ലിയർ എനർജി, അതായത് ആ ബൈൻഡിങ് എനർജി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എനർജി നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ബൈൻഡിങ് എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോണും ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരാളുടെ മാസ്, അതായത് ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 1.00783 U. U മീൻസ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ്. പിന്നെ മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എത്രയാണ്? 1.00867 U. അപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരുടെയും മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനകത്ത് എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ, എത്ര ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടോ, അതിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം.
സോ ഇതിനകത്ത് എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാവും? 29, നോ ഡൗട്ട്. പിന്നെ 63 ആണ് അറ്റോമിക് മാസ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് 63 മൈനസ് 29 എത്ര കിട്ടും? 34. അപ്പോൾ 34 ന്യൂട്രോണും 29 പ്രോട്ടോൺസും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ലെറ്റ് us മൂവ് ഓൺ ടു മാസ് ഓഫ് 29 പ്രോട്ടോൺസ്. 29 പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 29 ഇൻറ്റു 1.00783 വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അതായത് ഒരാളുടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 29 പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ വട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് 1.007. അപ്പോൾ 29 പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് കിട്ടും. എത്രയാണ് വരുന്നത്? 29. അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു ചെറിയ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഡെസിമലൊക്കെ ഒന്ന് മാറാണ്ട്, ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ്സൊക്കെ മാറാണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ 22707. അപ്പോൾ 29.22707 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് യു ഇറ്റ് സെൽഫ്, അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി മാസ് ഓഫ് എത്രയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. 63 മൈനസ് 29 വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 34 ന്യൂട്രോൺ. ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എത്രയും മാസം നമുക്കറിയാം? 1.00867 ആണ്. സോ 34 ഇൻറ്റു 1.00867 വി ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ this 34 and 1.00867 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? 34 പോയിൻറ്റ് 1 പോയിൻ്റ് ആണ്. ഇനി ആ ഡെസിമലിനാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. 29478 യു മീൻസ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ നോക്കുക, 29478 ആണ് in the 34 പോയിൻറ്റ്, ദറ്റ് ഈസ് 34 ന്യൂട്രോണിൻ്റെ വാല്യൂ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്താലല്ലേ ടോട്ടൽ മാസ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ മാസ്. we can add it. ഇപ്പോൾ എത്ര വരിക? 8 + 7 15 അല്ലേ? സോ 15, then 1 balance 8, then 1 here, 2 + 9 11, so 1 12, yes 1 5, then we can say 9 + 4 3, then 5 + 2 5, 63 point, yes 63.52185 അറ്റോമിക് മാസ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ മാസ് കിട്ടി. എന്നാൽ ഇവിടെ മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ്. മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായി. അപ്പോൾ 62.92960. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ 5 - 0 5 വരും, 8 - 6 2 വരും, ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 2, റൈറ്റ്? പിന്നെ 11 - 2 എത്ര വരാ? 9, യെസ്. പിന്നെ 14 - 9 എത്ര വരാ? 5. ദെൻ ഇവിടെ 2 0. അപ്പോൾ 0.59225 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ്. ഇതെന്താണ്? മാസ് ഡിഫക്റ്റ്. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മാസ് ഡിഫക്റ്റ്. Difference in mass ആണ്. We can write either in mass defect or we can write delta m. So we got this much. ഇനി ബൈൻഡിങ് എനർജിയിലേക്ക് പോവാം. ബൈൻഡിങ് എനർജി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? MEVയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു 931.5 MEVയിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ബൈൻഡിങ് എനർജി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. എത്രയാണ്? 0.59225 ഇൻറ്റു 931. 31 വെച്ച് ചെയ്താലും മതി, ഓർ 931.5 വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. സോ when you are multiplying it, you can write it as എത്ര വരുന്നത്? 551.503 MeV. Why I am writing MeV? You know that one atomic mass unit produces this much energy, MEV, 931.5 MEV. So that is why we are multiplying this value. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ്, ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. എന്താണ്? 551.503 MEV ആണ്. വി ഗോട്ട് ഇറ്റ്. വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 കൂടി ഉണ്ട്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ 2. ഓക്കെ, 5032 കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എനഫ്. നൗ വി ക്യാൻ സേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈൻഡിങ് എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഈ ബൈൻഡിങ് എനർജി അല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? 3 ഗ്രാമിൻ്റെ
കോയിൻ്റെ എനർജിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം? സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്, 3 ഗ്രാമിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട്? നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ 63 ഗ്രാം. എന്താ ഈ 63 ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്? യെസ്, കോപ്പറിൻ്റെ അല്ലേ? എത്രയാണ് വരുന്നത്? 63 ഗ്രാം ഓഫ് കോപ്പർ എത്രയാണ് വരുന്നത്? യു നോ ദാറ്റ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ 6.023 ഇൻറ്റു 10⁻23. ദാറ്റ് ഈസ് എ വാല്യൂ. 6.023 ഇൻറ്റു 10⁻23. ഓൾ ഓഫ് യു നോ ദിസ് വാല്യൂ. അവഗാഡ്രോ നമ്പറാണ്. ആ നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതി. ഇത് എത്രയാണ്? ഇത് 63 ഗ്രാമിനാണ്. അപ്പോൾ 1 ഗ്രാമിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 63. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, 3 ഗ്രാമിന് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഫോർ 3 ഗ്രാം. 3 ഗ്രാം ഓഫ് കോപ്പർ എത്ര വരാം? ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ദിസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 63. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 1 ഗ്രാമിൻ്റെ കിട്ടും. ഇതിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ 3 ഗ്രാം ഓഫ് കോപ്പർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ്, ദെൻ ഓൺലി വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ 3 ഗ്രാമിലേക്ക് അല്ലേ? 3 ഗ്രാമിൻ്റെ എനർജിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടാം? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.862. എത്ര വരുന്നത്? 2.868 വരുന്നുള്ളൂ. യെസ്, 2.868 ഇൻറ്റു 10⁻22. into 10⁻22. So this is the value we are getting for the number of atoms. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ദാറ്റ് വുഡ് ബി റിക്വയർഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഓൾ ദ പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ്. സോ ഹൗ വിൽ യു ഡു ഇറ്റ്? ആ എനർജിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹൗ വിൽ യു ഡു ഇറ്റ്? നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന എനർജി എത്രയാണ്? 551.5032 എനർജി കിട്ടി. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ദിസ് ഈസ് ഫോർ 1. സോ total energy I am just writing to separate. That is the final answer. Total energy to separate. എത്ര വരുന്നത്? We can just multiply 551 point എത്രയാണ്? 5032 into 2.868 2.868 into 10⁻22 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി ഫോർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഈ 3 ഗ്രാമിൻ്റെ കോപ്പറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി വി വിൽ ഗെറ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഹിയർ? വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 1 point. ഹിയർ 10⁻22 ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡിജിറ്റ്സ് 3 ഡിജിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ 10⁻22 + 3 25 എന്തായാലും വരും അല്ലേ? പിന്നെ എന്താ വരുന്നത്? 582 1.582 into 10⁻25. എന്താ യൂണിറ്റ്? MEV. No doubt. Why? Because it is energy. So this is the total energy for separating protons and neutrons. എത്രയാണ് വരുന്നത്? ഈ കോയിൻ്റെ ഗ്രാം എത്രയാണ്? 3. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന? കോപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കാരണമാണ് നമ്മൾ കോപ്പറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിന് സിംപ്ലിസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ മെറ്റീരിയൽ വരുമ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ട് വി ക്യാൻ ഡു ദിസ് ഓൺലി ഫോർ കോപ്പർ. യെസ്, നമ്മൾ 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ന്യൂക്ലിയയിലുള്ള 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്. റൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻസ്, അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഇക്വേഷൻസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ്. സോ റൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ. So here 7 they have given. So we have to write all these nuclear reactions. So before that you should know what is alpha decay and what is beta decay. Beta both positive and negative. If an alpha decay is happening, that means a helium nucleus is there. Any helium nucleus they will emit. So what will happen there? Atomic mass number is reduced to 2 and mass number it is reduced by 4. For alpha, atomic number 2 reducing and mass number 4 reducing. For beta negative decay, no change in mass number. Why? Because either neutron is converted into proton or proton is converted into neutron in beta decay. Beta decay we can say. So in beta negative decay, what will happen? The mass number remains same, but atomic number will be increasing by 1. So you can just think in this manner, it is negative. Negative means we can add 1 plus 1. So here we can say atomic number will be increased by 1. Then what is next one? Next one is also same, beta negative decay. No change in mass number, but it will be increased by 1. Then beta positive, just opposite of what is beta negative.
So what is beta positive? We can say beta positive, mass number no change and atomic number is reduced by 1. Then what about electron capture? We can say in electron capture also we will just discuss it, what is happening there. Now we will go for all these questions. First we can write alpha decay of radium. Radium is given 226. So we will write the equation for that. First we will write radium, then 226, 88. What is emitted there? Alpha decay is emitted. So first I will write alpha decay, that is 2He4. What is that? Helium nucleus. We can say helium nucleus another. ഇനി റേഡിയം ഈ 226 എന്നുള്ളത് 224 ആവും. 4 കുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ എത്ര വരെ? 222. ഓക്കെ, 4 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 222. ഇനി 88 എന്ന് വരിക, 2 കുറയും. സോ 86. അപ്പോൾ 222ഉം 86ഉമായ എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റാഡൺ. യെസ്, ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിൽ പെടുന്ന റാഡൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. So that equation is over. Now we can go for the second equation. What is the second equation? Pu. Who is that Pu actually? Plutonium. പ്ലൂട്ടോണിയത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു ആൽഫ ഡികെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് പുറത്തേക്ക് വിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ പ്ലൂട്ടോണിയം 242, 94. Then alpha decay. So 242 minus 4 എത്ര വരിക? 238. 238 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും ആരാണെന്ന്. 94നെ 2 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 92. ഹൂ ഇസ് ദാറ്റ്? എനിവേ നൗ യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് യുറേനിയം, നോ ഡൗട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ എഴുതേണ്ട? ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. സോ 2He4. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർ. നൗ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ബീറ്റ ഡികെ ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ്. ബീറ്റ ഏത് ഡികെ ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് ഡികെ ആണ്. ആരുടെയാണ്? ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ ഫോസ്ഫറസ്. ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ എത്രയാണ്? 32, 15. Don't get confused between these two. I'll just write it in this manner. Yes. ഇത് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 94 അല്ലേ? സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് 32, 15. ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ എന്താണ്? ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് ഡികെ ആണ്. ഒരു ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് ഡികെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണും വരും, ഒരു ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോവും വരും. ഹൂ ഇസ് ദാറ്റ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ? ന്യൂട്രിനോയുടെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ. സോ വാട്ട് ഈസ് ന്യൂട്രിനോ? ലെസ് മാസ്, ലെസ് എനർജി, ലെസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഓൾ ദീസ് വി ക്യാൻ സേ അബൌട്ട് ദ ന്യൂട്രിനോ. സോ ഫോസ്ഫറസ് 32ന് നോ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 32 തന്നെ എഴുതാൻ പോകണം. 15 എന്ത് ചേഞ്ച് വരും? നെഗറ്റീവ് ഡികെ ആകുമ്പോൾ 1 കൂടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരാം? 16. 15 എന്താ പറയുക? 16. 15, 16 ആകുമ്പോൾ നൗ യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? എന്താണ് എലമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? സൾഫർ. പിന്നെന്താണ് ബാക്കി വരുന്നത്? അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഇലക്ട്രോണും വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ. നമ്മൾ ന്യൂ എഴുതുന്ന മാതിരിയാണ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ എഴുതുന്നത്. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ? ബീറ്റ ഡികെ ഓഫ് ബിസ്മത്ത്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ ബിസ്മത്ത്. ബിസ്മത്ത് എത്ര? 210 and 83. ഓക്കെ, അതിൽ 210 ഒരു വ്യത്യാസം വരില്ല. കാരണം എന്താ? വൈ? ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ മാസ് നമ്പർ. സോ നമുക്ക് 210 അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. 83 എന്തായി മാറും? 84. ഹു ഇസ് ദാറ്റ് 84? 84 എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. വിൽ ഗെറ്റ് പൊളോണിയം. യെസ്, വി ക്യാൻ സേ പൊളോണിയം. പൊളോണിയത്തിന് എന്താ? PO അല്ലേ? PO പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താ വരിക? ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് ഡികെ ബോത്ത് ആർ സെയിം. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ, നോ ചേഞ്ച്. അതപ്പോൾ ഒരു ബീറ്റ ഡികെ വരുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ. അതേസമയം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താ വരിക? ന്യൂട്രിനോ ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യാം. ബീറ്റ പോസിറ്റീവ് ഡികെ ഓഫ് കാർബൺ. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് കാർബൺ ഹിയർ 11, 8 ഗീവ്സ്. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ബീറ്റ പോസിറ്റീവ് ഡികെ അല്ലേ? അപ്പോൾ 11ന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. കുറച്ചുകൂടെ താഴെ എഴുതാം. കാർബൺ 11, 8. യെസ്, അപ്പോൾ 11 ഇറ്റ് വിൽ ബി റിമെയിൻ ചേഞ്ച്, നോ ചേഞ്ച്. 8 എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും? ഒന്ന് കൂടും ഒന്ന് കുറയും. ബീറ്റ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഒന്ന് കുറയും. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് 8 അല്ലോ. കാർബൺ എത്ര വരുന്നത്? കാർബൺ 6 ആണ് കേട്ടോ, അതിന് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു. കാർബൺ ഈസ് 6. യെസ്, സോ 11, 6. 6 - 1 എത്ര വരിക? 5. അപ്പം തന്നെ അറിയാം, അഞ്ചാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ബോറോൺ.
സോ ബോറോൺ ഈസ് ദെയർ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആരാ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്? പോസിട്രോൺ. യെസ്, ഇ പ്ലസ് ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പോസിട്രോൺ, പ്ലസ് ന്യൂട്രിനോ. ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ ഇല്ല, ന്യൂട്രിനോ. അപ്പോൾ ഒരു ബീറ്റ പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്? അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പോസിട്രോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രിനോ. ഇനി അടുത്തതാരാ? യെസ്, ടി സി. ഹൂ ഇസ് ദ ടി സി? ടെക്നീഷ്യം. ടെക്നീഷ്യത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. ടി സി, ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഹിയർ 97 and 43. ഓക്കെ, അതൊരു ബീറ്റ പോസിറ്റീവ് ഡി കെ ആണ്. അപ്പോൾ 97 ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ 97, ബട്ട് 43 ബിക്കംസ് 42. 42 ആരാണ്? അറ്റോമിക് നമ്പർ 42 ഉള്ള ആരാണ്? മോളിബ്ഡനം. യെസ്, 42 ഈസ് മോളിബ്ഡനം. MO പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് പ്ലസ് യെസ് ന്യൂട്രിനോ. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ആൽഫ ഡി കെയുടെയും ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് ഡി കെയുടെയും ബീറ്റ പോസിറ്റീവ് ഡി കെയുടെയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഓഫ് ദി സെനോൺ. ഈ സെനോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരിക്കും ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ്? ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ്. നമ്മുടെ അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെ? ഇൻ വിച്ച് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദി ആറ്റം, ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ഇലക്ട്രോണെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തേക്ക് പോവുക. ശരിക്കും ഇലക്ട്രോണെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നർ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നർ ഷെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെയിലോ എല്ലിലോ വരുന്ന ആ ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ നേരെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ന്യൂക്ലിയസിനകത്തേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് എന്തായാലും സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതായത് പ്രോട്ടോൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ച് ടു ന്യൂട്രോൺ. അങ്ങനെ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോണോട്ടായി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ ഒന്ന് കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 54 ആണ് നമ്മുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എങ്കിൽ അതൊന്ന് കുറയും. കാരണം പ്രോട്ടോൺ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ന്യൂട്രോൺ. പക്ഷേ മാസ് നമ്പറിന് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. കാരണം ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് വിൽ ബി ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് പോകും. ടോട്ടൽ വ്യത്യാസം വരില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ 8 പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട്, 9 ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 8 + 9 17 ആണ്. ഇനി ഒരു പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ആയാൽ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയാലും അത് ഈക്വൽ 9ഉം 8ഉം വീണ്ടും വരും. അപ്പോൾ 17 തന്നെയായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ റിമെയിൻ സെയിം. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് മാസ് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്തിന് വ്യത്യാസം വരും? 54 എന്നുള്ളത് 53 ആവും. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ആവുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് മാതിരിയാണ് നമുക്ക് പറയാം? ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് ഡി കെയുടെ മാതിരി ഏകദേശം പറയാം. പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രിനോ എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാം. സെനോണിൻ്റെ മാത്രം ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഹിയർ. അതായത് എക്സ് സി എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? 120 എത്രയാണ്? 54. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പോസിട്രോൺ മാതിരിയാണ്. ഓർ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് പ്രോട്ടോൺ അല്ലെ? പോസിട്രോൺ മാതിരി തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായി മാറും? 120ക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല. 54 എന്തായി മാറുന്നു? 53. അത് ആരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 53 എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ്? അയഡീൻ ആയിരിക്കും. അയഡീനാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ന്യൂട്രിനോ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ഫോർ സെനോൺ. ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ. അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മാസ് നമ്പറിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരില്ല. അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ് ടു 1. പിന്നെ ആ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക. ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ് ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ്. സോ ദെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച്. പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ന്യൂട്രോൺ. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. താങ്ക് യു. നമുക്ക് 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വിൽ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. A radioactive isotope has a half-life of T years. Half-life means capital letter TO, T half എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട്. How long will it take the activity to reduce to 3.125% and 1% of its original value? അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ്. ഒന്ന് 3.125% ഓഫ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ, പിന്നെ 1% ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ. അത്രയും ഡീക്കേ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കും? ഹൗ ലോങ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹാഫ് ലൈഫ് തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഹാഫ് ലൈഫ് ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫോർമുല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ആ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ n/n0 is equal to 1/2 raised to n.
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല. n എന്താണ്? n എന്ന് പറയുന്നത് ഡീകെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ, അതായത് ബാക്കിയുള്ള നമ്പറാണ് n0 ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ, അതായത് DKക്ക് മുന്നുള്ള ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ. ആൻഡ് 1/2 റേസ് ടു n എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ്, എത്ര ഹാഫ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് n എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ R/R0 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷനും, അതായത് n = n0 d raised to lambda t മാതിരി തന്നെ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ R0 d raised to lambda t ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ R = lambda n എന്നുള്ള ഇക്വേഷന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് ഇക്വേഷൻ. n/n0 = 1/2 raised to n. ഈ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര പെർസെൻറ്റേജാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ n/n0 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3.125% ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 3.125% എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 അല്ലേ? 3.125 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം 3.125 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു സീറോസൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 1/32. കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് 1/32 ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എങ്ങനെ 32 വന്നത്? 1 2 3 zeros ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക. 3 zeros ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ 32 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് വാല്യൂ. അങ്ങനെയാണ് 1/32. ഇനി 1/32 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1/32 നമുക്ക് 1/2 raised to, അതായത് 1/32 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 1/2 raised to എത്ര വരാം? 2ൻ്റെ എത്രയാണ് 32 വരുന്നത്? 2 raised to 2 എത്ര വരാം? 4. പിന്നെയും ഒരു 3 വരുമ്പോൾ 8, പിന്നെ 16, പിന്നെ 32. അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യമായി? 5 times ആയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 times എന്ന് പറയുന്നതാണ് 1/32 അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് 1/2 raised to n എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ എത്ര കിട്ടുന്ന? 1/2 raised to 5. സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ, നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത്? 5 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ് 5 ആണ്. ഇനി ടോട്ടൽ ടൈം സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ടൈം, T, സ്മോൾ ലെറ്റർ T ആണ് ടോട്ടൽ ടൈം എങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ്സിനെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? ഹാഫ് ലൈഫ്, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ലൈഫ്. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് വാല്യൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഹൗ ലോങ് എന്നുള്ള ആൻസറിന് നമുക്ക് കിട്ടി. എത്രയാണ്? 5t years. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആൾസോ. കാരണം T ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മന്തോ സെക്കൻഡോ ഒന്നുമല്ല, T ഇയേഴ്സ്. അപ്പോൾ 5t years ആണ്. 5 ഹാഫ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇയേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ അതൊരു 60 ആണെങ്കിൽ 5 × 60 യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 1%. കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ്. 1% ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് n/n0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറാം? 1/100. ദാറ്റ് ഈസ് 1% ആണ് 1/100. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 1/2 raised to വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ആ 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം? ഇത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ, നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം. അതായത് see here, n = എന്താണ്? n0 × e raised to - lambda t. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷനാണ്, നമ്മുടെ DKയുടെ ഇക്വേഷനാണ്. ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് DK കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ e raised to lambda t. ഓക്കെ, ഇനി e raised to lambda t നെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് n0/n. നൗ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ലോഗരിതം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഗരിതം എടുക്കാം. ലോഗരിതം എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? ലാംഡ t അല്ലേ? നോക്കൂ, വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ലാംഡ t ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ലോഗ് n/n0 ടു ദ ബേസ് e ആണ് കേട്ടോ. ഈ മാറ്റാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? 2.303. യെസ്, 2.303 log to the base 10. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇത് t ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ. ഇത്രേ ചെയ്യണ്ടു. അപ്പോൾ ലാംഡ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ലാംഡ കിട്ടാൻ നമുക്ക് നിവർത്തിയില്ല, തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ്? നമുക്ക് ലാംഡയ്ക്ക് പകരം 0.693/t എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ലാംഡ 0.693/t. t half is equal to 0.693 by lambda പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ
2.303 divided by 0.693 into t log n by n0. Log n by n0 എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. നോക്കൂ കേട്ടോ, വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.303 ടി, അതിലൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല, നമുക്കൊരു മാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.693 ഇൻറ്റു ലോഗ് n by n0 എത്രയാണ് നമുക്ക് log 1/100 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ. n by n0 ഈസ് 1/100. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? യെസ്, അവിടെ n0/n ആണ് കേട്ടോ. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടെ n0/n ആണ് കണ്ടോ. യെസ്, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് n0/n. മാറിപ്പോണ്ട, n0/n. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതെങ്ങനെയാണ് വരിക? തല തിരിച്ചു വരും അല്ലേ. 1/100 എന്ന് പറയുന്ന 100 വരാം. ലോഗ് 100 എത്ര വരുന്നത്? അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പാർട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട, ഉള്ളി 3 ഡിജിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 3 - 1 2. സോ ലോഗ് 100 എന്ന് പറയുന്ന 2. അപ്പോൾ 2.303 ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.693. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിയുടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. എത്ര വരുന്നത്? ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 6.65 ടി ഇയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച്, ഇത് 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ, അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫോർമുല, നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഇത് ഡിറൈവ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ആ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇനി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എനഫ്. യെസ്, നൗ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഡേറ്റാസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചധികം നമുക്ക് വായിക്കാനുണ്ട്, എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ ലെറ്റ് us റീഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. The normal activity of living carbon containing matter is found to be about 15 decays per minute. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീക്കേ റേറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 15 decays per minute. ഒരു മിനിറ്റിനാണ് 15 decays വരുന്നത്. For every gram of carbon. This activity arises from the small proportion of radioactivity C14, carbon 14, present with the ordinary carbon isotope. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തും കൂടെ ഉണ്ട്, ഓർഡിനറി കാർബൺ. എന്തിൻ്റെയാണ്? ഐസോട്ടോപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ C12. When the organism is dead, അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ഇപ്പോൾ മരങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഡെഡായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, its interaction with the atmosphere, its interaction with the atmosphere ceases and its activity begins to drop. അപ്പോൾ ഇത് ലൈവായിരിക്കുന്ന മാതിരിയല്ല, ഡെഡായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ടുള്ള ആ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ഇറ്റ് സീസസ് മീൻസ് സ്റ്റോപ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ബിഗിൻസ് ടു ഡ്രോപ്പ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫ്രം ദ നോൺ ഹാഫ് ലൈഫ്, നമ്മുടെ ശരിക്കും കാർബൺ 12ൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ കാർബണിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 5730, അതായത് 5730 ഇയേഴ്സാണ് ഹാഫ് ലൈഫ്. ഹാഫ് ലൈഫ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ, പകുതി ജീവിതം, അതായത് പകുതി നമ്പർ ആവാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. ഓഫ് കാർബൺ 14 ആൻഡ് ദ മെഷേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി, ദ ഏജ് ഓഫ് സ്പെസിമെൻ ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എസ്റ്റിമേറ്റഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹാഫ് ലൈഫും ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏജ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ്, ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡേറ്റിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആർക്കോളജി. നമ്മുടെ ആർക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് എ സ്പെസിമെൻ ഫ്രം മോഹൻജദാരോ, ഐ തിങ്ക് യു നോ വാട്ട് ഈസ് മോഹൻജദാരോ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് സ്പെസിമെൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ gives an activity of 9 decays per minute. അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 9 decays per minute per gram of carbon. ഒരു ഗ്രാമിനാണ് പറയുന്നത്. പെർ മിനിറ്റ് എത്രയാണ്? 9 decays. Estimate the approximate age of the Indus Valley civilization. അപ്പോൾ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിൽ പെടുന്ന തന്നെയാണ് മോഹൻജദാരോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? ഡേറ്റിംഗ് ആണ്. റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല, കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ്.
ആ കാർബണിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആർക്കിയോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏജ് നമ്മൾ ഒന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഹാഫ് ലൈഫൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 15 DK per second, per minute. സെക്കൻഡ് അല്ല, പെർ മിനിറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം. R0 നമുക്ക് എഴുതാം. R0 അല്ലേ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത്? യെസ്, R0 എത്രയാണ്? 15 DK per minute. കേട്ടോ? യെസ്. പിന്നെന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? R തന്നിട്ടുണ്ട്. R എത്രയാണ്? 9 DK per minute. 9 DKs per minute. പെർ ഗ്രാം തന്നെയാണ്, രണ്ടും പെർ ഗ്രാം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ R0 ആറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? പിന്നെന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ടി ഹാഫ് ഈസ് ഗിവൺ. ടീന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഓർ ടി ഹാഫ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 5730 years. ദിസ് ഓൾ തിങ്സ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ. ഇത് പ്രസൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, ഇത് നേരത്തെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഡ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബിഗിൻ. അതാണ് ഈ DK per minute എന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് R/R0 എന്താണ്? N/N0 അല്ലേ? ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. N എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? N0 × e raised to minus lambda t divided by N0. So we can cancel this N0. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? We can write e raised to minus lambda t. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ N/N0 അതായത് N/N0 R/R0 e raised to minus lambda t. അപ്പോൾ ആറും R0 നമ്മളൊന്ന് എഴുതുകയാണ്. R എത്രയാണ്? 15. R എത്ര? 9 അല്ലേ? 9/15 is equal to e raised to minus lambda t. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലോഗരിതം ഒന്ന് എടുക്കാം. ലോഗരിതം എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? log 9/15 to the base e is equal to minus lambda t. ഇനി തിരിച്ചിടാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ മൈനസൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കോളും. അപ്പോൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ലോഗ് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതായത് 15/9 രണ്ടിടത്തും തിരിച്ചിടണം, റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. 15/9 ടു ദ ബേസ് 10. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം? 2.303 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈയും ചെയ്യാം. ഇസ് ഈക്വൽ ടു lambda t. ഓക്കെ. ഈ 15/9 എങ്ങനെ നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ്? 15/9 ആകുമ്പോൾ 5/3. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5/3 പിന്നെ 2.303. ഈ 5/3യുടെ ലോഗരിതം നമുക്കൊന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? log 5 minus log 3 എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗരിതം എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. 0.2218 ഇൻറ്റു 2.303 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ. നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ്? ടൈം അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ലാംഡേനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ടൈം പീരീഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ടൈം നമുക്കൊന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ലാംഡയ്ക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ലാംഡ? ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 0.693 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഹാഫ്. അപ്പോൾ ടി ഹാഫ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് കാരണം നമുക്ക് ആ ലാംഡനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട് 0.693 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി. അപ്പോൾ ടി മേളിലോട്ട് പോകുന്നു. ടി എത്രയാണ്? 5730. ഓക്കെ. ആ ലാംഡയ്ക്ക് പകരമാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് 0.693 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി. ആ ടി മേളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 5730. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്, അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡാണ് നമുക്ക്, അതെ നോട്ട് ടൈം പീരീഡ്, ടൈം എത്രയാണ് വരുന്നത്? ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ 4224 years. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 4224 years ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് നോക്കുക. R0 അതായത് ആദ്യമുള്ള ആക്ടിവിറ്റി, പിന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി 9 days തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. അതിൽ ൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ e raised to minus lambda t. ഇനി അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു ഇക്വേഷനാണ് R/R0 എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ R is equal to R0 into e raised to minus lambda t ഡയറക്റ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം. ഇനി അതിൽ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ആറിൻ്റെയും R0യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ e raised to minus lambda. ഇനി അപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചിടാം. 15/9 is equal to, വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്താണ് നോക്കുക, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. 15/9 is equal to e raised to lambda t എന്ന് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലോഗരിതം കൊണ്ടുവരാം. യെസ്, ദാറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് പോസിബിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് log 15/9 to the base 10 into 2.303. എന്താ 2.303 ചെയ്യാൻ കാരണം?
ടു ദ ബേസ് 10. ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ഇ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഈനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ആ ഒരു 10ൻ്റെ ബേസിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2.303 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ലാംഡയ്ക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ 4224 years. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒബ്റ്റെയിൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയൈ ഓഫ് ദ ഗോൾഡ് ഐസോട്ടോപ്പ് ആൻഡ് ദ സിൽവർ ഐസോട്ടോപ്പ്. രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഗോൾഡും പിന്നെ സിൽവറും. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ AU ആൻഡ് ദ സിൽവർ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് AG. ഓക്കെ, സിൽവർ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് AG. സോ വൺ ഈസ് 197.79, പിന്നെ 107.47. വാട്ട് ഈസ് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ ന്യൂക്ലിയർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി? മാസ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. R ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? R0 ഇൻറ്റു A റേസ് ടു 1/3. വാട്ട് ഈസ് ആർ? റേഡിയസ്. എ എന്താണ്? അറ്റോമിക് മാസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ. R ഈസ് ഈക്വൽ ടു R0 ഇൻറ്റു A റേസ് ടു 1/3. അപ്പോൾ R0യുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, R0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. എത്രയാണ്? 1.1 ഇൻറ്റു 10⁻⁻15 മീറ്റർ. ഫെർമിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സൈസ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഈ R0യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. RAU ഡിവൈഡഡ് ബൈ RAG ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരുന്നത്? AAU ഡിവൈഡഡ് ബൈ AG റേസ് ടു 1/3. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും R0 എവിടെ? R0 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ R0 ആൻഡ് R0 വിൽ ബി ദർ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്യാൻസൽ. So what will be the value? Atomic mass തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. So we can just substitute it. 197 divided by 107 raised to 1/3. സാധാരണ രീതിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ 125 8 ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയായിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. 197 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 107 ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 1.23. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയൈ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് 1.21 ഓഫ് ദ ഗോൾഡ് ഐസോട്ടോപ്പ് ആൻഡ് ദ സിൽവർ ഐസോട്ടോപ്പ്. വാട്ട് ഈസ് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ഡെൻസിറ്റി? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ ആണ്. ഡെൻസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. എന്താ കാരണം? വൈ? ബിക്കോസ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് റോ ആയിട്ട് എടുക്കാം. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഡെൻസിറ്റി. അല്ലേ? രണ്ടുപേരുടെയും ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓൾസോ. കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും റേഷ്യോ സെയിം ആണ്. നമ്മൾ എന്താണ് റേഡിയസും അറ്റോമിക് മാസും ഒക്കെ നമ്മൾ എൻ്റെ റിലേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഡെൻസിറ്റീസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1. വൈ? ബിക്കോസ് ബോത്ത് ആർ ഹാവിങ് സെയിം ഡെൻസിറ്റി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മുടെ 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്. ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് സ്ട്രോൺഷ്യം 9038 is 28 years. ഹാഫ് ലൈഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് 15 milligram ഓഫ് ദിസ് ഐസോട്ടോപ്പ്? അതിൻ്റെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ റേറ്റ് മീൻസ് ആക്ടിവിറ്റി R ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ? ടി ഹാഫ് എത്രയാണ്? 28 years ആണ്. എന്തിൻ്റെയാണ്? സ്ട്രോൺഷ്യത്തിൻ്റെ. നമ്മൾ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 28 ഇൻറ്റു 3.154 ഇൻറ്റു 10⁻7 seconds നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നൗ വി ക്യാൻ സേ എത്ര മില്ലിഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? യെസ്, മാസ് എത്രയാണ്? 15 milligram ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഗ്രാം ആക്കുമ്പോൾ എത്ര വരെ? ഇൻറ്റു 10⁻³ അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 0.015 ആണ് കിട്ടുന്നത്. 0.015 ഗ്രാം ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എത്രയാണ്? എം എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ എം 90 തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ്? ആൻഡ് ആറ്റംസ് ഇൻ 0.015 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരുന്നത്? നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു 6.023 ഇൻറ്റു 10⁻3. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എത്രയാണ്? 0.015 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ്? 90 ഇൻറ്റു 6.023 ഇൻറ്റു 10⁻23. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ?
സോ അത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ? ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? ലാംഡ എൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എന്താണ്? വി നോ ദാറ്റ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എൻ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ലാംഡ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ 0.693 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൻ. അപ്പോൾ ടി ഹാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്? 28 ഇയേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 0.693 ഇൻറ്റു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. 0.015 ഇൻറ്റു 6.023 ഇൻറ്റു 10⁻23 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 90. ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 90. പിന്നെ ഒരു ടി ഹാഫും കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടെ എഴുതാം. ടി ഹാഫ് എത്രയാണ്? 28. ഇനി 28 മാത്രമല്ല, പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? സോ 28 ഇൻറ്റു 3.154 ഇൻറ്റു 10⁻7 സെക്കൻഡ്സിൽ നമ്മൾ എഴുതി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്? നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 10ൻ്റെ പവേഴ്സ് എടുക്കാം. 10⁻7 മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ 23 - 7, അപ്പോൾ എത്ര വരിക? 16 ആണ് വരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇവിടെ കുറേ ഡെസിമൽസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? 015 ഇവിടെ 3 ഡെസിമൽ വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ 3 ഡെസിമൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ് ടു 10⁻10 ആണ് വരുന്നത്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആൻസർ ഹിയർ? വി ക്യാൻ സേ 7.877 ഇൻറ്റു 10⁻10 ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ബെക്കുറലിലൊക്കെ എഴുതാം. ഇഫ് യു നീഡ് വി ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ് ബെക്കുറൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂറിയിലൊക്കെ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബെക്കുറൽ. സാധാരണ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ബെക്കുറലിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇഫ് യു നീഡ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ക്യൂറി. എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം? 3.7 ഇൻറ്റു 10⁻10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ക്യൂറി ആൾസോ. ഇഫ് ദേ ആർ ആസ്കിംഗ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാണ്? 3.7 ഇൻറ്റു 10⁻10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത്, ഏത് മാസമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ഡെയർ അല്ലേ? സ്ട്രോൺഷ്യത്തിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 6.023 10⁻23 വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? അവഗാഡ്രോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്പർ കിട്ടും. ആ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. പക്ഷേ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടാകണം. ഈ ലാംഡയും ടി ഹാഫ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.693 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഹാഫ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ ലെറ്റ് us go for the 12th question. We'll just read the question first of all. Find the Q value and the kinetic energy of the emitted alpha particle in the alpha decay. Which all alpha decay we have to find? Radium and radon. Both are given here. Separately we have to do it. So what all things we have to do? Q value, that is disintegration energy value we have to get. Then we have to go for the kinetic energy. So let us move on to the what all things given there. Masses are given. Mass of radium, radon. 2 radon is given. Why? Because one is 222 and another one 220. Then polonium is also given. So let us move on to the first question, which is the first one, radium. So we can say that we will go for the radium, that is 88-226, and we know the reaction. What is the reaction here? We can say reaction means nuclear reactions, we have to write it. So if this is 222 minus 4, what will be the answer? No, 226 minus 4, so it will be 222. Then here it is 88, so minus 2, 86. So it will become as radon. Yes. Then 86 means atomic number 86 means radon, right? Then next one, what is it? A helium nucleus, that is alpha particle. Alpha particle is emitted along with the Q value, along with the disintegration energy. We can say Q value is a disintegration energy. So what is the value equation for disintegration energy? Q value, disintegration energy, we can say it is mass of, we have to find the difference in mass of these two. So mass of radium minus mass of radon minus mass of helium
Then we have to multiply this into c squared. That is mc squared itself, delta m into c squared. But if you want to get it in MeV, what should we do? We have to multiply by 931.5 MeV. MeV means mega electron volt. So we have to find this value. What is m of mass of radium? We can say 226.02540 minus mass of radon. Which mass you have to take it as? The first one. This one we have to take, isn't it? So we can write 222.01750. Then mass of helium nucleus. That is, it's not given, but we should know that. Okay. 4.00260. So this you have to multiply by c squared, and after that if you want you can convert. But directly we know that 1 AMU is converted into energy means 931 point, you have to multiply 931.5 or simply 931, that's also okay. So we have to find the values of, that means these values, difference in values you have to get it, and after that you have to multiply by 931.5. So what is the value you are getting is 4 point. If you are just subtracting and you are multiplying by 931.5, you will be getting value 4.937 mega electron volt. That is the Q value, we can say disintegration value energy. The energy, this is also an energy, we can say that much energy is released, 4.937 MeV. Then what is the next question? Kinetic energy is also asking. So kinetic energy, that is for alpha. So how will you find it out? General formula we can say A minus 4. Why A minus 4? Atomic mass minus 4 divided by A into Q. So what is A minus 4 here we can say? What is A? You are getting 226. We know that 226 minus 4 divided by 226 into Q. So we are getting 222 divided by 226 into 4.937 MeV. That is the value you are getting it. So if you are multiplying 222 divided by 226 means almost it's equal to 1 itself. Slight difference will be there. So what will be the answer? You are getting 4.85 MeV. That is the answer. 4.85 MeV is the kinetic energy of alpha particle. This equation you should know that. Okay. That means A minus 4. A minus 4 means the daughter nuclei, isn't it? It's a daughter nuclei and atomic mass of the parent nuclei into Q. That is, into Q means disintegration. So first part is over. Now second part is also there. We have to go for radon. So let us move on to radon. Yes. Now I am just rubbing this. Now we can go for second question, B part. So B part, we will just write it out. What is B part here? Radon. So first we have to write the nuclear reaction, then only we can write the values and all. Yes. So we can write it here. B. B is radon, that is 22086. First we will write the nuclear reaction. Nuclear reaction. Alpha. Alpha means 220. Yes, 220 is given here, isn't it? So 220 minus 4. So 216. 86 minus 2. So it will be 84. So which is the element? Polonium. That is element. Plus He. 2He4 plus Q. Yes, same equation only. After that, same equation. Then what is Q? We can write Q is equal to M of, that is M means, what is it? Mass of radon minus mass of polonium minus mass of helium into C squared. That is the equation. So we can just write it of mass of radon. What is it? 220. So second one you have to write, isn't it? 220.011 37 minus polonium
216.00189 minus, what is it? 4.00260 into, actually we have to multiply by C squared, but we are directly converting into MeV, mega electron volt. So what should I do? I have to multiply by 931.5 MeV. So what is the value you are getting? If you are multiplying like this, you will be getting 6.41 MeV. That means mega electron volt. This is the disintegration energy. Similarly, I have to study we have to get for what is it? Kinetic energy of alpha particle. So here we can say K is equal to A minus 4 divided by A into Q. What is A here? A here it is 220. That is the difference. 220 minus 4 divided by 220 into Q 6.41. Here also we can say that 220 minus 4 is 216. 216 by 220 almost same. So slight difference will be there. 6 point, what will be the answer? It's not 6.49. It will be reduced. 6.29 MeV. So that is the value. So when you are doing the subtraction of AM, you should be very careful. That means small values are there. So when you are writing in one line, please write it and subtract it, you will be getting the answer. So here we got the Q value as well as the kinetic energy of alpha particle. And alpha decay, you should know that what is happening when an alpha is emitted, 4 mass number and 2 atomic number is reduced along with the some energy. This energy we can call it as disintegration energy. That's all. Now let us move on to the 13th question. The radionuclide C11-6 decays according to C means carbon 11-6 to boron 11-5 plus E plus means what is it? Positron, and a neutrino is also there, and its T half is given 203 minutes. The maximum energy of the emitted positron is given 0.960 MeV. Then mass of carbon is given, mass of boron is given, and mass of electron is also given. So all this is given. We have to find the Q value. So along with this, Q is also there. That means disintegration. And compare it with the maximum energy of the positron emitted. We have to compare this with the positron emitted. So let us move on to this one. So here, first of all, what we have to do? We have to write the equation. We have to write the nuclear reaction. So we will write it, actually already it is given there. Yes, gives boron plus, what is it? E plus. Then plus neutrino plus Q. This we have to find it out. What is Q? Disintegration energy. So Q we can write, Q is equal to mass of, yes, carbon, then minus mass of boron minus mass of E plus. So mass of carbon, mass of boron and mass of E. Only you can write E, that is enough. Then into C squared. This is the equation, we have to write it. So how will you find this equation? So this is the general equation, we have to write it. But we know that to express this Q value in terms of atomic masses, we have to subtract 6 Me. 6 Me means here carbon 6 Me, that means mass of electron, from the atomic mass of carbon, then 5 from the atomic mass of the boron, then nothing else we can proceed with. So that I am going to do it. So Q is equal to, again we can write from the mass of carbon, how much? 6 MeV is subtracted, then mass of boron 5 MeV is subtracted, minus 5 MeV. Actually it is minus, but minus of minus plus will be there. Then minus Me already there. So 6 plus 5 Me, what is it?
minus 6 plus 5. So 1 MeV will be there. Okay. Then 1 minus MeV. So 2 MeV will be there. So mass of carbon minus mass of boron minus 2 MeV into C squared. Or we have to multiply into 931 MeV. So we can write like this. So all these masses we can put it together. Okay, mass of carbon, then mass of boron, then mass of electron. All these we can put it together and we can just find the difference in value. So I am just writing this value here. That is 11.011434 minus 11.009305. Then minus 2 into 0.000548. This into, we have to multiply 931.5. So what is this value we are getting? Difference in value you are getting 0.001033 AMU into 931.5. That is the value you are getting it. So here if you are multiplying this value, you are getting 0.9622 MeV. So this is the value, Q value you got it. Q value means disintegration energy we got it. 0.9622 MeV. Then what is the next question? Compare it with the maximum energy of the positron emitted. We have to compare this energy with the maximum energy of, what is it? Positron emitted. So Q is equal to, actually I am just writing it, Q is equal to ED. That means what is DD? Energy of daughter nuclei plus energy of electron, that is positron, plus E neutrino. This is almost equal to 0. Why? Because when it is compared with the positron, this value is very small. Daughter nuclei is very small energy. So, and neutrino we can say it is very minimum. So, which one will be maximum? The positron will be having maximum value. So, when you are comparing with this with the nucleus, that means daughter nuclei is comparing with the, what is it, positron, we can say it is very negligible. So, we can take it as CD0. Then these two are there. Neutrino anyway less energy. So, this positron is having maximum energy. So, let us move on to the 14th question. The nucleus, neon, it is given neon nucleus, and neon atomic mass number and atomic number and mass number is also given. Neon I think 10, we know that atomic number, and 23. Decays beta negative emission. Write down the beta decay equation and determine the maximum kinetic energy of the electrons emitted. Mass of nucleus neon is given 22.994466 AMU and mass of sodium is given 22.989770 AMU. These are the values given. So, first of all, let us write the equation for it. Nuclear reaction, that is for beta negative emission. When we can say beta negative emission, we know that mass number remains same. Why? Because neutron is converted into proton. When neutron is converted into proton, one proton will increase. That means atomic number will be increased. There is no change in mass number. Why? Because number of protons plus number of neutron is equal to mass number. So, if neutron is converted into proton, anyway number won't be changed. Total number of mass number is not changing. But atomic number, one proton is creating, so atomic number is changing. So, when neutron is converted into proton, that is beta negative decay. One proton they are getting, so atomic number increases by 1 and mass number same. So, let us move to write the equation for neon, that is 10, 23. So, what we will get? 23 no change, 10 to becomes 11. That means beta negative decay. So, 11 means what is it? Sodium plus. What other things will be coming out? We can say, yes, we can say E negative. What is the E negative? Negative 1.
electron, isn't it? Plus anti-neutrino plus energy. This is the value, we can write it like this, okay. So here Q value you have to find. How will you find the Q value? Q is equal to mass of neon minus mass of sodium, then minus mass of electron into C squared. That is the equation, you have to get it. But you know that neon and sodium, how much mass of electron we can just reduce it. To express the Q value in terms of atomic masses, we have to subtract how much from here neon? 10 MeV. How much from sodium? 11 MeV. Right, here it is given 11 MeV. So if you are taking 10 MeV and 11 MeV and one more MeV. So 10 minus 11, 10 plus 11 we can say. That means minus 10 and plus 11. So 1 MeV will be there. That 1 MeV and this minus MeV will be cancelled. Right? That means here this is 10 MeV and here it is minus 11 MeV. That means 1 MeV will be there and this will be cancelled by this. Right? That means this MeV will be cancelled. No need of taking this. If you want to get the Q value in terms of atomic masses, we have to subtract this 10 from neon and 11 from sodium. So it will be cancelled. That means minus 10 and plus 11 we can say. So plus 1 MeV and minus MeV cancel. I think it's clear. So what else we have to do it? We will do it here. I think we can write, if you want you can write this MeV together also. So it will be cancelled, that also we can write it. But directly we can write what is the value of neon. Me is not there, isn't it? Or we can write the equation for mass also. Okay, how much we have to take it as? 10 MeV, then minus mass of nucleus 11 MeV minus MeV C squared. Okay. So minus of minus we can say it is plus and here it is minus. That means we have to subtract it, isn't it? So here, yes, minus. So minus 10 MeV, then plus 11 MeV and minus MeV. So it will be cancelled. So we don't want to take this MeV further. So what will be the remaining? Ne minus Na into C squared, that is enough. Instead of C squared, we know that how will you do it? We have to multiply 931.5 MeV. That's all. So we'll just write the values for neon. What is the value? 22.994466 minus 22.989770 into C squared. But we have to multiply into 931.5. So what is the value of this one? If you are subtracting it, you will be getting 0.00. Yes, 4696. It is 4696 into 931.5 MeV. What is the value you are getting? You are getting the value 4.374 MeV. That is the Q value you are getting. Q value of this reaction we are getting 4.374 MeV. Here one more question is there, determine the maximum kinetic energy of the electrons emitted. So for that we have to consider, we got this value, Q value, that is disintegration value. But here the daughter nuclei is very heavy as compared to this electron and anti-neutron. And of course we can say that it is having very less energy. And anti-neutrino we can say it is almost zero energy. So what will be the kinetic energy of the electrons emitted? It is almost equal to this value, 4.374 MeV. So that you have to focus, that maximum kinetic energy of the electron emitted is equal to the Q value itself, that is 4.374 MeV. So let us move on to the 16th question. You can see the 16th question here. Suppose we think of fission of a ferrous nucleus, that is 5626, into two equal fragments of aluminum. Is the fission energetically possible? Argue by working out
Q of the process. That means Q value of this process. So what are things given? Mass of ferrous and mass of aluminum is given. So it's very easily you can do it. Only thing you have to get the equation first of all. So first I am going to write the ferrous equation. What is the equation for ferrous? 5626. Yes. So here we can say aluminum. Then what is aluminum? 13. It is given 1328. How many equal fragments? 2 equal fragments. So I have to write here aluminum 1328. So we got 2, right? Then what else in between? Here we are along with Q. Q means disintegration energy. So what is Q value? We can write mass of ferrous minus mass of aluminum. How many aluminum? 2 aluminum. So we can write 2 of mass aluminum into C squared. That is, we can write instead of C squared into 931.5 MeV. So what is the value of ferrous and what is the aluminum? We can just write it out. Mass of ferrous is 55.93494 minus 2 into 27.98191. Yes, into 931.5. So what is the value here? You are getting the value 0.0288 into 931.5. So this value you are getting by subtracting V. This one you are getting this value. Okay. Difference in mass. That into 931.5 MeV we are getting this value. What is the value you are getting? Yes, here this subtracting you are getting minus. Why? Because this value is more than this value. So we are getting a negative value. So what will be the value? Minus 26 point, what is it? 90 MeV. Yes, you are getting a negative value, isn't it? Here disintegration energy is negative value. So what do you mean by this negative value? Negative value means the fission is not possible energetically. The question it is given here. Whether the fission is energetically possible, we can argue about this according to the Q value. Yes, of course we are getting the negative value, so it is not possible energetically. That is the answer. Now we can go for the question number 17. The fission properties of plutonium-239-94 are very similar to those of uranium-239-92. The average energy released per fission is 180 MeV, that is mega electron volt. How much energy in MeV is released if all the atoms in 1 kilogram of pure plutonium undergo fission? Let us do that. So we have to find how much energy will be there for 1 kilogram of pure plutonium. So we first of all we have to find the value of, that means the number of atoms, isn't it? So we can just write the number of atoms, yes, present in this plutonium, isn't it? Present in plutonium, that is 239-94. How much it will be there? It will be 023 into 10 raised to 23. Now we can find the number of atoms for 1 kilogram. So number of atoms for 1 kilogram. Number of atoms present in 1 kilogram of plutonium. Okay, 1 kilogram. That means, or 1000 gram. 1 kilogram means 1000 gram. Is equal to, how much we will get it actually? That we have to find it out, isn't it? So 6.023 into 10 raised to 23 for 239. Divided by 239, you will be getting for 1 gram 239. And we have to multiply by 1000. You will be getting the total number of atoms. For 1 gram, you have to divide by 239. For 1000 gram, you have to multiply by 1000. 1000 means 1 kilogram. So what will be the value? 2.52 into 10 raised to 24. 2.52 into 10 raised to 24 is the number of atoms. Now, energy released
energy released per fission, it is given. It is given as per fission, that is equal to how much it is? 180 MeV. 180 MeV means mega electron volt. So we have to find the total energy released for 1 kilogram. What should we do? We have to just multiply it. Total energy will be, we can write, what is it? This 180 into 2.52 into 10 raised to 24, you will get the value. That means this 180 into 2.582 into 10 raised to 24. So what will be the answer you are getting? 2.5, 180, 80, that means 2 power of 10 will be there, so 10 raised to 26. Then 2.52 into 1.8, you can just multiply it. So you are getting 4.54 into 10 raised to 26 mega electron volt. This is the value for total energy released for 1 kilogram of pure plutonium. Very simple question. Only you should know that you have to find the number of atoms. How will you find the number of atoms? And for per fission it is given. Then you have to find for the total number of atoms. You will be getting this much mega electron volt. That's all. Nucleus in the chapter തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. A 1000 megawatt. Megawatt means 10 raised to 6. Fission reactor consumes half of its fuel in 5 years. That means they are using its fuel for 5 years, but they are using only half. Then, how much uranium-235-92 contain initially? We have to find how much fuel is there. Then, what is the next question? Or we are telling about the assumption. Assume the reactor operates 80% of the time, that all the energy generator arises from the fission of uranium-235-92, and this nuclide is consumed only by the fission process. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ? ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? പകുതി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു. 5 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. uranium-238-92 എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷൻ നിന്നാണ് എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 80% ഓഫ് ദ ടൈമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ 80% ഓഫ് ദ ടൈമിൽ എല്ലാ എനർജിയും ജനറേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ എനർജിയും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾ ദീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? പവർ ജനറേറ്റർ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന പവർ ജനറേറ്റർ? ഫസ്റ്റ് തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന പവർ ജനറേറ്റർ ആണ്. എത്രയാണ്? 1000 മെഗാവാട്ട്. സോ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, പവർ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് പവർ ജനറേറ്റഡ്. ആര് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത പവറാണ് ഇവിടെ? ഫിഷൻ റിയാക്ടറാണ് കേട്ടോ. പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഷൻ റിയാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. പവർ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ റിയാക്ടർ ഇറ്റ് സെൽഫ് എത്രയാണ്? 10 raised to. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1000 മെഗാവാട്ട് ആദ്യം എഴുതാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 1000 ഇൻറ്റു 10 raised to 6, that is 10 raised to 9 എന്ന് എഴുതാം. 10 raised to 9 വാട്ടാണ്. ഇനി what is next we have to take? Time of power generation. Yes, time of power generation എത്രയാണ് വരുന്നത്? പവർ ജനറേഷനിലുള്ള ടൈം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എത്രയാണ് നോക്കാം. എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 5 years അല്ലേ? 5 years. ഈ 0.00 എഴുതുന്ന അത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. അത് നമുക്കൊന്ന് സെക്കൻഡിലാക്കാം. 5 ഇൻറ്റു 3.14 ഇൻറ്റു 10 raised to 7 seconds. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമ്മളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അതങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ടോട്ടൽ എനർജി. അതായത് ഇത്രയും സമയമുണ്ട്, ഇത്രയും വാട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ എനർജി അല്ലേ? എനർജി ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിലാണ്? ഈ 5 yearsൽ അല്ലേ? ഇൻ 5 years. അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? വിത്ത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസിയാണ്? എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ടൈമാണ് പറയുന്നത്? വിത്ത് 80% ഓഫ് ദി ടൈം. ഓക്കെ, 80% ടോട്ടൽ ടൈം, 80% ഓഫ് ദി ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം.
അപ്പോൾ 80 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 80/100. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 80/100 ഇൻറ്റു, ഇനി എന്ത് എഴുതണം? യെസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. 5 ഇൻറ്റു 3.14 ഇൻറ്റു 10⁻⁷. അത് ടൈമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം അത് എഴുതാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? പവർ എത്രയാണ്? യെസ്, പവർ ഈസ് 10⁻⁹ വാട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി ആയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? എനർജി. വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ എഴുതാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്: 80/100 ഇൻറ്റു 5 ഇൻറ്റു 3.14 ഇൻറ്റു 10⁻⁷, പിന്നെ നമ്മുടെ 10⁻⁹. അതായത് പവർ ഇൻറ്റു ടൈം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനർജി, ടോട്ടൽ എനർജി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് എനർജി. എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? എനർജി ജനറേറ്റഡ്. എനർജി ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഫിഷൻ. ഓരോ ഫിഷനിലും എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടോ? തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഓഫ് യുറേനിയം ആയത് കാരണം, ഏതാണെന്ന് പറയാണ്ട് നമുക്കറിയില്ല. യുറേനിയം 3592ൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് 200 MeV. ഒരു ഫിഷന് നമുക്ക് എത്ര എനർജിയാണ് കിട്ടുന്നത്? 200 MeV. തന്നില്ലെങ്കിൽ വി ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ആൾസോ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 200 MeV നമുക്ക് ജൂൾ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് 200 ഇൻറ്റു 1.6 ഇൻറ്റു 10⁻⁻19 ജൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെയ്യണം. സോ അത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി? എനർജി ജനറേറ്ററും കിട്ടി, ടോട്ടൽ എനർജി ജനറേറ്റർ ഇൻ 5 ഇയേഴ്സും കിട്ടി, ഓരോ ഫിഷനിലുള്ള എനർജിയും കിട്ടി. ദെൻ വാട്ട് ഇൽസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ്? നമുക്കിനി ആറ്റത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ്. എന്തിനുള്ള ആറ്റംസ് ആണ്? എത്രയാണ്? 235 ഗ്രാമിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. 235 ഗ്രാമിൽ എത്രയുണ്ട്? വി ക്യാൻ സേ 6.03 ഇൻറ്റു 10⁻23. അതാണ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ഗ്രാമിനാണെങ്കിലോ? 1 ഗ്രാമിനാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും? ഡിവൈഡഡ് ബൈ 235. 6.023 ഇൻറ്റു 10⁻23 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 235. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 ഗ്രാമിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്താ വേണ്ട? എനർജി ജനറേറ്റർ പെർ ഗ്രാം. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് എനർജി ജനറേറ്റഡ് പെർ ഗ്രാം. Generated per gram. Energy generator, just a minute, generated ഉണ്ട്. Okay, generated per gram. Yes, per gram of what? Per gram of ഏതാണ്? Uranium 235. Of uranium 23592. 23592. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യുറേനിയം ആയതാണ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? എനർജി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പെർ ഗ്രാമിനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ 200 ഇൻറ്റു 1.6 ഇൻറ്റു 10⁻⁻19. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം? യെസ്, അവഗാഡ്രോ നമ്പറും. അതായത് ഇത് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലേ. അത് ഒരെണ്ണം, അതായത് ടോട്ടൽ എനർജി. ഇത് എന്താണ്? 1 ഗ്രാമിന്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. എനർജി ജനറേറ്റർ പെർ ഗ്രാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. 200 ഇൻറ്റു 1.6 ഇൻറ്റു 10⁻⁻19. ദെൻ എന്താണ്? ഇൻറ്റു 6.023 ഇൻറ്റു 10⁻23 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 235. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനർജി ജനറേറ്റർ പെർ ഗ്രാം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജൂൾ പെർ ഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ജൂൾ പെർ ഗ്രാം. ഇവിടെ ടോട്ടൽ ജൂളാണ്, അവിടെ ജൂൾ പെർ ഗ്രാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ സൗകര്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്. ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഏതിൻ്റെയാണ്? യുറേനിയം 235. എന്തിനുള്ളതാണ്? കൺസ്യൂംഡ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. സോ യുറേനിയം 23592 കൺസ്യൂം ചെയ്ത് എത്രയാണ്? എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ? 5 ഇയേഴ്സ് വിത്ത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടൈം? 80% ഓഫ് ടൈം. സോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് യുറേനിയം 23592 consumed for 5 years with 80% of the time.
എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? We can write like this. Total energy. Okay, total energy divided by നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എനർജി ജനറേറ്റഡ് പെർ ഗ്രാം. ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ടോട്ടൽ എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എനർജി ജനറേറ്റഡ് പെർ ഗ്രാം. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് എഴുതാം. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? 80/100 വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എഴുതാൻ എളുപ്പത്തിന്. അപ്പോൾ 0.8 × 5 × 3.154 × 10⁻⁷. അവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നു. × 10�9. അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ 10 എന്നുള്ളത് 8/10 0.8. ഇനി എനർജി ജനറേറ്റഡ് പെർ ഗ്രാം അത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ്? 200 × 1.6 × 10⁻⁻19 × 6.023 × 10⁻23. താഴെ 235 ഉണ്ട്, അത് മേലോട്ട് പോകും. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ × 235. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടി. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്? ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഈസ്, അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ. ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതുകയാണ്. 1.544 × 10⁻⁶ ഗ്രാം. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ. പക്ഷേ ഗ്രാമിനെ നമുക്ക് കിലോഗ്രാം ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എത്ര വരും? ഒരു 10⁻³ ഇപ്പുറത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ 1544 കിലോഗ്രാം. അതെങ്ങനെയാണ് വന്നത്? 10⁻³ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ 1544 വരും. അതായത് 1544. പിന്നെ ഒരു 10⁻³ നമുക്ക് കിലോഗ്രാം ആക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 1544 കിലോഗ്രാം ആണ് വരുന്നത്. ഇത് ഹാഫ് അല്ലേ? ഇത് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ബാക്കിയുള്ളതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ്, ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ, നോ ഡൗട്ട്. കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ കൺസ്യൂംസ് ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂവൽ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡബിൾ ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ? ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കൂ, എത്ര വരിക? 15,03088. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ ഹിയർ? നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? ഹൗ മച്ച് യുറേനിയം 23592 ഡിഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഇനിഷ്യലി? ഇനിഷ്യലായിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട്? അതിൻ്റെ ഡബിൾ, ദ എമൗണ്ട് ഈസ് 3088 കിലോഗ്രാം. ദാറ്റ് ഈസ് 3088 കിലോഗ്രാം ആണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. കാരണം ഒറ്റയടിക്കൊന്നും വാല്യൂ കിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കുറേ ഇക്വേഷൻസ്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതാണ് മെയിനായിട്ട് വരിക. അതായത് ആദ്യം നിങ്ങൾ പവർ ജനറേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവറും ടൈമും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം. പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ബൈ ടൈം. സോ വാട്ട് ഈസ് എനർജി? പവർ ഇൻറ്റു ടൈം. ആ പവർ ഇൻറ്റു ടൈമാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് എൽസ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ? പെർ ഫിഷൻ എത്രയാണ്? 200 MeV ആണ് പെർ ഫിഷൻ. പിന്നെ നമ്മൾ പെർ ഗ്രാമിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ടോട്ടൽ എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എനർജി ജനറേറ്റർ പെർ ഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 1544. അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് കൺസ്യൂംസ് ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ഡബിൾ. സോ ദാറ്റ്സ് എ വാല്യൂ 3088 കിലോഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നൗ ലെറ്റ് us move on to the 19th question. How long an electric lamp of 1000 watt can be kept glowing by fusion of 2 kilogram of deuterium? The fusion reaction can be taken as 1H2, 2 hydrogen, that is 2 hydrogen means 2 atoms are there, that means deuterium, gives 3He3 plus N, that is neutron, plus 3.2 MeV. MeV means mega electron volt. So this much energy is released during this process. So what we have to find it actually? We have to find how long, the time we have to find it. How long an electric bulb of 100 watt glows, can be get glowing by the fusion of this 2 kilogram deuterium.
So we will just see that. So first of all, we should know this equation very well. Already it is given. It's okay. Then what else? Number of atoms. ആദ്യം നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം. Number of atoms. എത്ര number of atoms ആണ്? എന്തിൻ്റെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ്? ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്ര വരുന്നത്? 2 gram ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീരിയം. യെസ്, അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, 2 gram ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയാണ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി? വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് actually Avogadro number 6.023 to 10 raised to 23. I am going to take it as what is it, approximately 6 എടുക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ 6 into 10 raised to 23 ആണ്. This is for 2 gram. അപ്പോൾ 2 കിലോഗ്രാമിന് എത്രയായിരിക്കും? 2 കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് 2000 ഗ്രാമിനാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 into 10 raised to 23നെ 1 ഗ്രാം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 200 ഉണ്ട്. 200 അല്ല, 2000, കാരണം കിലോഗ്രാം അല്ലേ. അപ്പോൾ 2000 കൊണ്ട് യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ്. ഓക്കെ, സോ 6/2 എത്ര വരിക? 3. 3 into 2 again 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് 6 തന്നെ വരാം. 6 into 10 raised to 6 അത്ര വരുന്നത് 20. 10 raised to 6 അല്ല, 10 raised to 26. 23 plus 3, 10 raised to 26. ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു? എനർജി റിലീസ്ഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എനർജി റിലീസ്ഡ് ഓൾറെഡി ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ. എനർജി റിലീസ്ഡ് ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? എനർജി റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്. എനർജി റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് deuterium എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 3.2 മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 3.2 മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഈസ് ഗിവൺ. ഇത് 2 ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിനാണ്. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ടോട്ടൽ എനർജി വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. സോ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി? സോ ടോട്ടൽ എനർജി ഫോർ 2 കിലോഗ്രാം. ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്? ഈ 3.2 എന്തിനുള്ളതാണ്? 2 ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിനുള്ള. അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ചെയ്താൽ 1 ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിനുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ കൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ. സോ ഇതിനെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ. അപ്പോൾ 3.2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു 6 ഇൻറ്റു 10 raised to 26. സോ വാട്ട് എൽസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? 2 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 3 വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ എത്ര വരാം? 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9.6 വരും. അപ്പോൾ 9.6 ഇൻറ്റു 10 raised to 26 കിട്ടും. അത് ജൂളിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നോട്ട് ഈ ജൂൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ജൂളിലാക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. വൈ? ബിക്കോസ് നമുക്ക് തുടക്കം തന്നെ 3.2 മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലല്ലേ തന്നത്. അത് കാരണം മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തെന്താ? ഇത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആക്കണം. മെഗാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരിക? 10 raised to 6 ഇൻറ്റു 1.6 ഇൻറ്റു 10 raised to -90. ഇത്രയും ജൂളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എത്ര ജൂളാണ് വരുന്നത്? 15.34. 10ൻ്റെ പവേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ? -19ഉം 12 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ 10 raised to 13 ജൂൾ. യെസ്, അപ്പോൾ ഇത്രയും ജൂളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. 15.34 ഇൻറ്റു 10 raised to 13 ജൂളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എനർജി. ബട്ട് വാട്ട് ഷുഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ്? എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹൗ ലോങ് എന്നാണ്. അതായത് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് എൽസ് വി ഹാവ് ഗിവൺ ദിയർ? 100 watt ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഹൗ ലോങ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഓഫ് 100 watt ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് ഗ്ലോയിങ്. അപ്പോൾ 100 watt ബൾബാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദി ബൾബ് per second. Energy consumed by the bulb per second എത്ര വരുന്നത്? 100 ജൂൾ. അതായത് 100 വാട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ പെർ സെക്കൻഡ് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്ത് എത്രയായിരിക്കും? 100 ജൂൾ ആയിരിക്കും. ഇനി ടൈം ഫോർ വിച്ച് ദ ബൾബ് ഗ്ലോ, എത്ര ടൈം ഇത് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താ? ടോട്ടൽ എനർജി വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. സോ വാട്ട് എൽസ് വി ഹാവ് ടു ഡു?
15.34 into 10 raised to 13 divided by 100. Anything else you have to do? Yes. എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? What else you have to do? ഇത് സെക്കൻഡ്സിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇയേഴ്സിലാക്കാം. That we have to do. ഇയേഴ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3.14 into 10 raised to 7 ചെയ്താൽ മതി. So we can just divide it. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 15.34 into 10 raised to -2 താഴെ +2 താഴെ മേലോട്ട് വരുമ്പോൾ -2. അപ്പോൾ 10 raised to 11 divided by 3.154 into 10 raised to 7. So what will be the answer? 10 raised to 7 വരുമ്പോൾ മേലോട്ട് വരുമ്പോൾ -7 ആവും. 10 raised to 4 കിട്ടി അല്ലേ? ഇനി 15.34ഉം 3.154ഉം കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര വരുന്നത്? 5 ഇല്ല. 3 into 5 15 ആണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ 3ൻ്റെ കുറച്ച് ഡെസിമൽസ് വരുന്ന കാരണം 5 ഇല്ല. അപ്പോൾ 4.9 into 10 raised to എത്ര വരിക? 4 years. അത്രയും സമയം ഇത് ഗ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇക്വേഷന് കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. 2 ഗ്രാമിൽ എത്ര അവഗാഡ്രോ നമ്പറുകൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. 2000 ഗ്രാമിൽ എത്രയുണ്ട്, അതായത് 2 കിലോഗ്രാമിൽ എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത്? എനർജി റിലീസ്ഡ് പെർ ഫിഷൻ, അത് ഫ്യൂഷൻ, അതിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്യൂഷനാണിത്. 3.2 MeV ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. കാരണം 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 എണ്ണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. ഇതിനെ എനർജി പെർ സെക്കൻഡിൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ്, ഹൗ ലോങ്, അതായത് ഇത് ടൈമാണ് കേട്ടോ, ടൈമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ടൈം ഫോർ വിച്ച്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? യെസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ കെപ്റ്റ് ഗ്ലോയിങ് ബൈ ഫ്യൂഷൻ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 4.9 into 10 raised to 4 years. So now let us move on to the 20th question. Calculate the height of the potential barrier for a head-on collision. We have to find the potential barrier of a head-on collision you are studying there of 2 deuterons. Hint, the height of the potential barrier is given by the Coulomb repulsion between 2 deuterons when they just touch each other. When they are going to touch each other, we can say that height, that means the distance between the, what is it, deuterons, when it is not touching, it is coming closer, so there will be a repulsion sure. So when they are coming closer, at the time of the repulsion, they won't come again. That distance we are going to find it, that is the height of the potential barrier, we can say. Now assume that they can be taken as hard spheres. We will just find it out, the hard spheres of radius 2 Fermi. So what is 2 Fermi? We can say its radius, we can take it as 2 Fermi. 2 Fermi means 2 into 10 raised to minus 15 meter. 1 Fermi is 10 raised to minus 15 meter. And what is the charge of this one? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. That is a charge. Then what else we have to find? Height of the potential barrier. So Coulomb barrier, we are going to find it as, it is given by the equation, what is it? E square divided by 4 pi epsilon 0, that is 1 by 4 pi epsilon 0, E squared into 2r. The distance we can say. Why we are taking the distance 2r? Why? Because it is not closed. So the radius plus this radius. So 2r. Then we can say E square divided by 4 pi epsilon 0 2r. That is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 the whole squared. Then what is 1 by 4 pi epsilon 0? 1 by 4 pi epsilon 0 we can take it as 9 into 10 raised to 9 divided by 2 into, what is it? 10 raised to 2 into 2 into 10 raised to minus 15. Why 2 into 2 into 10 raised to minus 15? R is 2 into 10 raised to minus 15. So that into 2. Then this is for joule. We will get it for joule. If you want to get it in electron volt, what else we have to do? 9 into 10 raised to 9 into 1.6 into 10 raised to minus 19 the whole square divided by 2 into 2 into 10 raised to minus 15 into
1.6 into 10 raised to minus 19. That we have to cancel. 1.6 into 10 raised to minus 19 we can cancel. Other things, 2 into 2, 4 we can say, and minus 15 is there, minus 19 is there. Minus 15 when it go up, plus 15. Plus 15 and plus 9, 24. 24 minus 19, what else? 24 minus 19, that is 5. We will get it as 5. Okay. So, what will be the last answer? We can say we will get in electron volt. So, we can say that 3.6 into 10 raised to 5. We got it 10 raised to 5, isn't it? 10 raised to 5 electron volt. So, if you want to write in kilovolt, please do it like that. If you want to write in kilowatt volt, you will write 3.6 into 10 raised to 2. 3.6 into 10 raised to 2 kilo electron volt. 3.6 into 10 raised to 2 is 360. So, 360 kilo electron volt is the Coulomb barrier. That means energy, the height of the potential barrier for the head-on collision. That is the equation. Yes. So, let us move on to the 21st question. Let us read it first of all. From the relation R is equal to R0 into A raised to 1 by 3, where R0 is a constant and A is the mass number of a nucleus, show that the nuclear matter density nearly constant, that is independent of A. Question can be asked. So, this equation we know that R is equal to R0 into A raised to 1 by 3. R is the radius and R0 constant and A is the mass, we know that. If R is the radius and A is the mass, and we will take M, small letter m, be the average mass, we will take it as average mass, and A, of course we know that it is given, A is the mass number, then mass of the nucleus is given by the equation, this average mass into mass number. A, we know that it is the mass number, it is given in the question also. A is the mass number. So, mass of the nucleus we can say small letter m into A, average mass into A. Then, what is volume? 4 by 3 pi r cube. Why we are writing 4 by 3 pi r cube? എന്തെങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു nucleus എന്ന് പറയുന്നത് just like a sphere, we are considering just like a sphere. So, that is why 4 by 3 pi r cube. ഇനി r ന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? We can write 4 by 3 pi R0 A raised to 1 by 3 raised to 3. കാരണം R ന് പകരം R0 A raised to 1 by 3 raised to 3. അപ്പോൾ എത്ര വരിക? 4 by 3 pi R0 cube A raised to 1 by 3 into 3 അല്ലേ? അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ 3 and 3 ക്യാൻസൽ. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? 4 by 3 pi R0 cube A. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമുക്ക് വോളിയം കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ന്യൂക്ലിയർ മാറ്റർ ഡെൻസിറ്റി, അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ വാട്ട് എൽസ് വി ഹാവ് ടു ഡു? വിൽ ടേക്ക് ഡെൻസിറ്റി. ഡെൻസിറ്റി മീൻസ് വി നോ ദറ്റ് മാസ് ബൈ വോളിയം. മാസ് എത്രയാ? എം എ. വോളിയം എത്രയാണ്? 4 by 3 pi R0 cube A. So we can cancel A and A, we can cancel. So what is remaining there? 3m divided by 4 pi R0 cube. And you can see this. M is a constant. M 3m ആണ്. 3m is a constant. We can say here 3m. Okay. It is 3m. 3m is a constant. 4 pi R0 cube. Everything is a constant. That means nuclear density is constant and there is no A term. That means it remains constant or it is independent of A. That is very important. That is, it is independent of A, mass number. And this is very simple, but you should know that density remains constant. In one of the questions it is given, right? What is the ratio of the density? Density will be equal to 1. Why? Because no change in density for different nucleus. Thank you. So, let us move on to 22nd question. 22nd question, for the beta positive positron emission from a nucleus,
there is another competing process known as electron capture, that is electron from an inner orbit, say K shell or L shell also, is captured by the nucleus and neutrino is emitted. Here one equation is there, E plus x a z gives y z minus 1 plus neutrino. That is a given equation there. Then show that if beta positive emission is energetically allowed, electron capture is necessarily allowed but not vice versa. That we have to find it out. Okay. So here it is written E negative. We can write it as E negative, I think. Yes. So let us move on to this question. Now here we can say that what we have to find it. എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ ബീറ്റ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബീറ്റ പോസിറ്റീവ് എമിഷൻ എനർജറ്റിക്കലായിട്ട് അലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ അലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ അലോ ചെയ്താൽ, എനർജറ്റിക്കലി അലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ പോസിറ്റീവ് എമിഷനും എനർജറ്റിക്കലാവുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. So let us move on to that. First of all, you should know what is beta positive decay. എന്താ ബീറ്റ പോസിറ്റീവ് ഡീക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ ന്യൂട്രോൺ ആക്കുന്നു. ബീറ്റ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് അവർ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബീറ്റ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ ന്യൂട്രോൺ ആക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ് വരുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു പോസിട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് ഈസ് പോസിട്രോൺ? ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് പോസിട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പോസിട്രോൺ എമിഷൻ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതാം. So we can write x a z. Beta positive ആണ്. So here we can say y a z minus 1. y z minus 1, beta positive ആണെങ്കിൽ -1, beta നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ +1 എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അറ്റോമിക് നമ്പർ, മാസ് നമ്പറിന് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. പിന്നെ ഒരു പോസിട്രോൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ ന്യൂട്രിനോയും പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് എപ്പോഴും ന്യൂട്രിനോ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ. ഫോർ ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ. പ്ലസ് Q1 മീൻസ് ദ എനർജി വി ക്യാൻ സേ. ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഇത് ബീറ്റ പോസിറ്റീവിൻ്റെ എഴുതാം, അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചറിൻ്റെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇ പ്ലസ് എന്താണ് എക്സ് എ ഇസെഡ് ഗീവ്സ് വൈ എ ഇസെഡ് മൈനസ് 1 പ്ലസ് ന്യൂട്രിനോ പ്ലസ് Q2. യെസ്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇത് ബീറ്റ പോസിറ്റീവ് അല്ല ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി. ആദ്യം നമുക്ക് Q1, അതായത് ഇതിൻ്റെ എനർജി നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. mx മൈനസ് my, പിന്നെന്ത് വേണ്ടത്? യെസ്, മൈനസ് me. ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. mx മൈനസ് my മൈനസ് me ദ c². ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ എഴുതാം. മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്പർ അറിയാത്ത കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, mx മൈനസ് zme എഴുതാം. റൈറ്റ്, mx മൈനസ് zme പ്ലസ് നോട്ട് പ്ലസ് my. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? z അല്ല, y എന്ന് പറയുന്നത് z മൈനസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ z മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു me. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് me ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മൈനസ് me പ്ലസ് z മൈനസ് 1 me ദ c². അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് zmeയും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് zme ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. മൈനസ് zme ആൻഡ് പ്ലസ് zme ക്യാൻസൽ. പിന്നെ എന്താ വരുന്നത്? യെസ്, പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു മൈനസ് me ഉണ്ട്, റൈറ്റ്, പിന്നെ ഒരു മൈനസ് meയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. മൈനസ് me ഹിയർ ആൻഡ് മൈനസ് me ഹിയർ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ? മൈനസ് 2me. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. mx മൈനസ് my മൈനസ് 2me ദ ഹോൾ c². നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് Q1 ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇനി Q2ൻ്റെ വരാം, അടുത്തതിലേക്ക് വരാം. അടുത്തത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? അടുത്തതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. mx തന്നെയാണ്, പക്ഷേ mxൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരുന്നു? me ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മാസ് വരുന്നത്. സോ mx പ്ലസ് me മൈനസ് my, പിന്നെയോ അപ്പുറത്തെ മാസും ഒന്നുമില്ല അല്ലേ.
So we can just write it out into c squared. അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ mx plus me minus my into c squared. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ we can what is it? ഇതിനകത്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? മൈനസ് ഇസഡ് me. ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് me ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പിന്നെ മൈനസ് my പ്ലസ് ഇസഡ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എം. കാരണം വൈൻ്റെ അവിടെ ഇസഡ് മൈനസ് 1 ആണല്ലോ. ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? മൈനസ് ഇസഡ് എമ്മിയും പ്ലസ് ഇസഡ് എമ്മിയും ക്യാൻസൽ. പ്ലസ് എമ്മിയും മൈനസ് എമ്മിയും ക്യാൻസൽ. സോ മൈനസ് ഇസഡ് എമ്മി ആൻഡ് പ്ലസ് ഇസഡ് എമ്മി ക്യാൻസൽ ആൻഡ് പ്ലസ് എമ്മി ആൻഡ് മൈനസ് എമ്മി ക്യാൻസൽ. ഇസഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം തന്നിട്ടില്ല, അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ വാട്ട് എൽസ് ഈസ് ഗിവൺ? എം എക്സ് മൈനസ് എം വൈ ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർഡ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് Q2ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ Q1ഉം Q2ഉം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ Q1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് Q2 ആൾസോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. Q1 0നെക്കാട്ടും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും Q2 വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, നോ ഡൗട്ട്. അത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. അതേസമയം തിരിച്ച് Q2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q1 0 ആണെന്ന് പറയണമെന്നില്ല. കാരണം വി നോ ദ ഇക്വേഷൻ നോക്കത്തുമ്പോൾ അറിയാം, ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 0 ആവണമെന്നില്ല. ഫ്രം ദ ഇക്വേഷൻ വിറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. സോ വാട്ട് ഐ മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? Positron emission is energetically allowed. So electron capture is energetically allowed. That is correct. But we can't say in the reverse. What is the reverse? Electron capture is energetically allowed, but we can't say that positron capture will be allowed. That is a difference. So let us start with the 15th question. Nuclear തന്നെ 15th question ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So let us read it. The Q value of nuclear reaction ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ഡി. എ എന്താണ് ബി എന്താണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ഡി, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ പ്ലസ് എം ബി മൈനസ് എം സി മൈനസ് എം ഡി. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? മാസ് ഓഫ് ദിസ് റിയാക്റ്റൻസ് പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ്, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ പാരൻ്റ് ആൻഡ് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയേ. ആ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് സി സ്ക്വയറിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്യൂ വാല്യൂ. വാട്ട് ഈസ് ക്യൂ ആക്ച്വലി? ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ എനർജി. Then where masses refer to nuclear rest masses, actually here masses are given, we have to consider this as nuclear rest masses. Then determine from the given data whether the following reactions are exothermic or endothermic. Here two equations are given, two reactions are given here. ആ രണ്ട് റിയാക്ഷനിലും എൻഡോതെർമിക് ആണോ എക്സോതെർമിക് ആണോ എന്ന് we have to find. So the data is given, that is given by the red color. See, mass of hydrogen. ഹൈഡ്രജൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 ആണെങ്കിൽ ഹിയർ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആണുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 1.00782. 2 പ്രോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ 2.014102. അതേപോലെ 3 ആണെങ്കിൽ 3.01649. ദെൻ ഇത് നമ്മുടെ what is it? Next one, it is given carbon. Carbon is given. Okay. So let it be carbon here. It's not hydrogen. It is carbon. Yes. Carbon is 12.000. Carbon 6 on. Then neon is also given 19.992439. Then helium is given 4.00260. All are given in AMU. This is given in AMU. What is AMU actually? AMU means atomic mass unit. It is given as atomic mass unit. Or simply we can write it as U itself. U ennum ezhudarundu. So all the values given is in AMU. AMU means atomic mass unit. Now let us move on to this value. That means രണ്ട് റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ട് റിയാക്ഷനിലെയും എൻഡോതെർമിക് ആണോ എക്സോതെർമിക് ആണോ എന്ന് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ ലെറ്റ് us move on to first one. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? 1H1 then 1H2 gives 1H2 plus 1H2. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ക്യൂ വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ ക്യൂ വാല്യൂ. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണിത്. സോ
here it is given already, so that is why I am not writing here. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ക്യൂ വാല്യൂയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് എച്ച് എന്ന് മാത്രം എഴുതാമായിരുന്നു ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഹൈഡ്രജൻ്റെ തന്നെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്തൊന്ന് എഴുതണം. പ്ലസ് MH12 മൈനസ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, മൈനസ് M of 1H2 പ്ലസ് M of 1H2. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ C². ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് എഴുതാം. അതായത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നത് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഇവിടെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ? 1.007825 പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ 2.014102 മൈനസ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതണമെന്നില്ല, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. സോ 2 × 2.014102 മൈനസ് തന്നെയാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 2 × മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി ദിസ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് C² കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. ജൂളിലാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ MEVയിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് MEVയിൽ കാണാനായിട്ട് ഒരു AMUവിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 931.5 MEV എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് എപ്പോഴും ഇതിനെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 931.5 MEV. അപ്പോൾ നമുക്ക് MEVയിലൂടെ വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ 0.00. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഏതാണ് വലുതെന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്? വിൽ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. 433 into what is it? 931.5 MeV. This is the value. So here we are getting a negative value. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? -4.033 MeV. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്. വൈ? ബിക്കോസ് 2 × 2 ഇവിടെ എത്ര വരിക? 4 പോയിൻ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ 2 + 1 എത്ര? 3. എനിവേ 3 - 4 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മൈനസ് വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട്. ആ മൈനസ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഡിസിൻറ്റിഗ്രേഷൻ എനർജിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തിലാണ് കിട്ടുന്നത്? മൈനസ് വാല്യൂവിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ആ മൈനസ് വാല്യൂയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മൈനസ് കിട്ടുന്നത് കാരണം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡോതെർമിക്. സോ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് എൻഡോതെർമിക്. Endothermic. Thermic means what? Is something related to energy. Which energy? Thermal energy. അപ്പോൾ ഇത് എൻഡോതെർമിക് ആണ്. ഇനി what is the next equation? അത് നമുക്ക് എക്സോതെർമിക് ആണോ എൻഡോതെർമിക് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, വി വിൽ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. Q is equal to what is that? Mass of carbon. കാർബണിൻ്റെ രണ്ടും എഴുതണം. കാരണം രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയത് കാരണം വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. ദെൻ മൈനസ് മാസ് ഓഫ് നിയോൺ പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് ഹീലിയം. അത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് C². നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ എഴുതേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതവിടെ 6 ആണ്. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് 12.0000. ആ ഈ 0.00 തന്നിരിക്കുന്ന അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്നാണ്, അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് 2 പ്രാവശ്യം ആയത് കാരണം വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. നമുക്കതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 2 × 12.0000. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എനഫ് ഐ തിങ്ക്. മൈനസ് മാസ് ഓഫ് നിയോൺ എത്ര വന്നിരിക്കുന്നത്? യെസ്, വി നോ ദാറ്റ് മൈനസ് 19.992439. ഇവിടെ ഇനി മൈനസ് ഇടാം. മൈനസിൻ്റെ പ്ലസ് എത്ര വരിക? മൈനസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ഹീലിയം ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൻ 4.0. യെസ്, 02603. അതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം? 931.5 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് MEVയിൽ കിട്ടും. സോ 2 × 12 we can say that 14.5
പിന്നെ ഒരു 19 പോയിൻറ്റ്, പിന്നെ ഒരു 4 പോയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ എനിവേ ഇത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ. എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ? പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ ആ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയത് കാരണം നമുക്ക് ഇത് എക്സോതെർമിക് ആണോ എൻഡോതെർമിക് ആണോ എന്ന് പറയാം. സോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. 0.00 പിന്നെ എത്രയാണ് വരുന്നത്? 4958 ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 12 × 2 ആണ്. അപ്പോൾ 24 ആണ്. എനിവേ 19ഉം 4ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരെ? 23 വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിവേ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. ഇതിനെ നമ്മൾ 931.5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ. എനിവേ പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, എക്സോതെർമിക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് 4.618 MeV. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എക്സോതെർമിക്. എക്സോ മീൻസ് എന്താണ്? പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത്. എൻഡോ മീൻസ് സംതിങ് ദേ ആർ ഗെയിനിങ്, അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം, എൻഡോ ആൻഡ് എക്സോതെർമിക്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എൻഡോതെർമിക്കും കിട്ടി, രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ എൻഡോ, സെക്കൻഡ് വൺ എക്സോ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയത്? ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂയും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് എൻഡോതെർമിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എക്സോതെർമിക്. സോ ലെറ്റ് us മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ന്യൂക്ലിയയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിൽ 2 പാർട്സ് ആദ്യം, എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പാർട്സ് ഉണ്ട്. 2 stable isotopes of lithium and lithium. ലിഥിയം ആൻഡ് ലിഥിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ലിഥിയത്തിൻ്റെ 3, അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹാവ് റെസ്പെക്റ്റീവ് അബഡൻസ് ഓഫ് 7.5% ആൻഡ് 92.5%. അപ്പോൾ ലിഥിയം 6ഉം ലിഥിയം 7ഉം. സോ ഐസോട്ടോപ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ അബഡൻസ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? എത്രയാണ് ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളത്? ഒന്ന് 7.5%ഉം ഒന്ന് 92.5%. രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 100% ഉണ്ട്. ദീസ് ഐസോട്ടോപ്സ് ഹാവ് മാസസ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മാസസ് ആണ്. These isotopes have masses 6.01512 AMU and 7.01600 AMU respectively. Find the atomic weight of lithium. We have to find the atomic weight of lithium. Atomic mass of lithium we have to find. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലിഥിയത്തിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം, അതായത് അറ്റോമിക് വെയിറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഇനി അതേമാതിരി തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോറോണിൻ്റെ കേസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബോറോൺ ഹാസ് 2 stable isotopes. 2 stable isotopes ആണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ബോറോൺ 510 ആൻഡ് ബോറോൺ 511. 2 stable isotopes തന്നിട്ടുണ്ട്. Their respective masses are 10.01294 AMU and 11.00931 AMU. And the atomic weight of boron is given. Atomic weight of boron is given as 10.811 AMU. Find the abundance of boron 5, 10 and 511. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിൻ്റെ അബണ്ടൻസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇറ്റ്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് എ പാർട്ട് ചെയ്യാം. എ പാർട്ട് ലിഥിയത്തിൻ്റെ കേസാണല്ലോ. അപ്പോൾ ലിഥിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണല്ലോ, അറ്റോമിക് വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിഥിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് വെച്ച് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒന്ന് 6ഉം ഒന്ന് 7ഉം ആണ്. അതിന് അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ആ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പാണ്. കാരണം 3 തന്നെയാണ്. ലിഥിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ആണല്ലോ. അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് സെയിം, സോ മാസ് നമ്പർ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഐസോട്ടോപ്പ്. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഹൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ആദ്യത്തെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ്? 7.5% ഇൻറ്റു 100 ഉണ്ട്, ഇൻറ്റു 1/100 വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് 100 താഴെ എഴുതാം. ഇനി പിന്നെന്താ വരുന്നത്? 7.5% ഓഫ് വാട്ട്? ഫസ്റ്റ് വൺ. അപ്പോൾ അതെത്രയാണ് മാസ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. 6.01512. യെസ്. ദെൻ പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം, 92.5%. കാരണം 2 ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെയും കൂടെ കണക്കിലാക്കാം. 92.5 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മാസം എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 7.01600. ഇനി നമ്മൾ 2 മാസം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. പക്ഷേ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ 100.
രണ്ടിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. 7.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ദാറ്റ് ഈസ് 7.5%. 92.5% ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്? 45.1134 പ്ലസ് അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 92.5നെ 7.01600 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക? 648.93. 2 ഡെസിമൽ കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയ? 648ഉം 45 അല്ലേ? അപ്പോൾ 694.0934 കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്? നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത്? 6.9431 AMU. ഇതാണ് നമുക്ക് അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലിഥിയം കിട്ടുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും മാസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ്, അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു, 100 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 100 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആയത് കാരണം. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ മാസ് ഓഫ് ലിഥിയം. വി ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. വിച്ച് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബോറോണിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അബണ്ടൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അബണ്ടൻസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. ആദ്യം നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പെർസെൻറ്റേജിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നാച്ചുറൽ ബോറോൺ, ഇപ്പോൾ 2 സൈസ് ബോറോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ബോറോൺ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? X% ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതായത് നാച്ചുറൽ ബോറോൺ തന്നിരിക്കുന്ന, അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് X% ഓഫ് ബോറോൺ, ഏത് ബോറോണാണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത്? ദിസ് വൺ അല്ലേ, 510. അപ്പോൾ X% ഓഫ് എത്രയാണ്? ബോറോൺ 10 എടുക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ X% ബോറോൺ 10 ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എത്രയായിരിക്കും? നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന 100% ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് X കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ 4 ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് 96, ഇതിപ്പോൾ ഒരു 8 ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് 92. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാരണം വി ഹാവ് ടേക്കൺ X. യൂഷ്വൽ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ബോറോൺ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും? വി ക്യാൻ സേ what is it? 100 minus X% of എത്രയാണ്? ബോറോൺ, യെസ്, ബോറോൺ 11.5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ഐസോട്ടോപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, വെയിറ്റ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ആവറേജ് മാസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതാം ആദ്യം. എക്സ് ഇൻറ്റു ബോറോൺ ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി. എത്രയാണ് റെസ്പെക്റ്റീവ് മാസസ്? എത്രയാണ്? 10.0, യെസ്, എക്സ് ഇൻറ്റു 10.01294 പ്ലസ് എത്രയാണ്? 100 മൈനസ് X%. സോ 100 മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ്? രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് 11.00931 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ചെയ്യുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ആയത് കാരണം. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഇത് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബോറോൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ബോറോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 10 എത്രയാണ്? 10.811 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നൗ വി ഹാവ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാം. ഈ 100നെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത്? 1081.1. 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി ബാക്കി നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം. അപ്പോൾ 10.01294 എക്സ് വരും അല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 10.01294 എക്സ് പ്ലസ് ഇതെത്ര വരുന്നത്? 100 ഇൻറ്റു 11.00931. അപ്പോൾ 1100.931 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. മൈനസ് 11.00931 എക്സ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു മൈനസ് വരും. കാരണം ഇത് 10, അത് -11. സോ ഏതാ വലുത്? മൈനസ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ആ മൈനസ് വാല്യൂവിനെ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം. ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എത്ര വരിക? മൈനസ് 0. എത്ര വരുന്നത്? 9.963. 637 കൂടെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, 637 പ്ലസ്
ബാക്കി എന്താണുള്ളത്? എക്സും ഉണ്ട് അല്ലേ? യെസ്, എക്സ്. ദെൻ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. 1100.931. നൗ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? എക്സ് അല്ലേ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് വാല്യൂ ഹിയർ. 1081.1 മൈനസ് 1100.931 is equal to minus 0.99637 x. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്തായാലും ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഹിയർ. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത്? എക്സ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, 19.831 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ്? 0.99637. ഇതിൽ മൈനസ്, ഇവിടെയും മൈനസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്. സോ ദേ ക്യാൻസൽ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നില്ല. ഈ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 19.831 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.99637 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 19.9 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി. എക്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോറോൺ 510ൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി. ആദ്യത്തെ ഐസോട്ടോപ്പ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്? 19.9% ആണ് ആദ്യത്തെ ബോറോൺ 510. ഇനി ബോറോൺ 511ൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയായിരിക്കും? 100 മൈനസ് ദിസ് വൺ 19.9, അതെത്ര വരും? 100 മൈനസ് 19.9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരാം? ഹിയർ 0.1, യെസ്, 80.1%. ഓക്കെ, സോ വി ഗോട്ട് both. One is 19.9 and another one is 80.1%. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം. ബോറോൺ 510ൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ 19.9, ദാറ്റ് ഈസ് അബണ്ടൻസ് ഇൻ നേച്ചർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ എത്രയാണ് വരുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് അബണ്ടൻസ് വി ക്യാൻ സേ 80.1%. സോ വി ഗോട്ട് ബോത്ത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The three stable isotopes of neon is given neon 20, neon 21, neon 22 have respective abundance എത്രയാണ്? 90.51, 0.27 and 9.22%. The atomic masses of three isotopes are 19.99 AMU, 20.99 AMU and 21.99 AMU respectively. Obtain the average atomic mass of neon. അപ്പോൾ നിയോണിൻ്റെ അബണ്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതും 3 ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ട്. ആ 3 ഐസോട്ടോപ്പിൻ്റെയും അബണ്ടൻസ് പെർസെൻറ്റേജിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ പെർസെൻറ്റേജും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഏതുമായിട്ട്? ആ വാല്യൂ, അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും. അതുപയോഗിച്ച് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ആവറേജ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് മാസ് ഓഫ് നിയോൺ. അതായത് ആവറേജ് അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്? ഫസ്റ്റ് വൺ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 90.51%. ദാറ്റ് ഇൻ ടു 19.99 AMU ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. AMU അല്ലെങ്കിൽ U എഴുതിയാൽ മതി. അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ U എന്ന് പറയുന്ന യൂണിഫൈഡ് മാസ് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട്. പ്ലസ് അടുത്ത എത്രയാണ്? 0.27 ഇൻറ്റു 20.99. ഇപ്പോൾ 0.27% ആണ്. അത് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 20.99 പ്ലസ് 9.22% എത്രയാണ്? 21.99. ഇനി ദ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100, കാരണം എല്ലാത്തിനും 100 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതാണ്ട് നമുക്ക് ദ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ചെയ്യാം. ഇനി ഓരോന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. ആദ്യത്തെ 90.51 ഇൻറ്റു 19.99 എത്ര വരിക? 173.6.89. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. പിന്നെ 0.27ഉം 20.99ഉം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 5.67. ദെൻ 9.22ഉം 21.99ഉം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 202.75.
Yes, divided by 100. Then we have to add all these things. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക 975. Yes, 2 digits വരുന്നുണ്ട്. You can just add it out. You are getting 194. 194 ആണ് നോക്കുക കേട്ടോ. 1945.31. So when you are adding, you are getting all these values. We are adding 194.45.31. That means 1945.31 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? മാസ് 19.4531. അത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഡെസിമലൊന്നും എഴുതണമെന്നില്ല. ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 20 ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് അപ് ടു 19.4531 എന്നും എഴുതാം. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദിസ് വാല്യൂ ഇൻ ദിസ് മാനർ. എത്രയാണ്? AMU. യെസ്, അപ്രോക്സിമേഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് മാത്രം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. 19.4531 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് നിയോൺ. നമ്മൾ 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഒബ്റ്റെയിൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കൊബാൾട്ട് necessary to provide a radioactive source of 80 millicurie. Small letter m ആണ് millicurie strength. The half-life of cobalt 2770 is given as 5.3 years. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊബാൾട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? റേഡിയാക്റ്റീവ് സോഴ്സ് ഓഫ് 80 millicurie സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് നമുക്ക് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് വി നീഡ് ഇറ്റ്, അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ റേഡിയാക്റ്റീവ് സോഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 6 എഴുതാം അല്ലേ. 6 അല്ലെങ്കിൽ A എന്നുള്ള ലെറ്ററും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോ R is equal to 80 MCI. That means 80 into 10 raised to minus 3 എന്തായാലും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. മില്ലി അല്ലേ. പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നത്? ഒരു ക്യൂറി എന്ന് പറയുന്നത് 3.7 ഇൻറ്റു 10 raised to 10 ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ്. ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഇനി നമുക്കപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത്? 29.6. 3.7ഉം 8ഉം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 29.6 ഇൻറ്റു -3ഉം 10 raised to 10. അപ്പോൾ എത്ര വരിക? 10 raised to 7 ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി T half എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത്? 5.3 ഇയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. 5.3 ഇയേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താ? T half, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ലൈഫ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സെക്കൻഡ്സ് ആക്കാം. എത്ര വരിക? 3 സെക്കൻഡ്സ് ആക്കുമ്പോൾ 365 ഇൻറ്റു 24 ഇൻറ്റു 60 ഇൻറ്റു 60. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത്? 3.16 ഇൻറ്റു 10 raised to 7 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് T ഹാഫും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? എമൗണ്ട് ആണ്. നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ബാക്കി what is it need for പ്രൊവൈഡിങ് എ റേഡിയോആക്റ്റീവ് സോഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് R is equal to lambda n ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരിക? R by lambda. ദാറ്റ് ഈസ് R ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡയും നമ്മുടെ T ഹാഫും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ലാംഡ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ലാംഡ തരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് T ഹാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം. ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് 0.693 ഡിവൈഡഡ് ബൈ T ഹാഫ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 0.693 ഡിവൈഡഡ് ബൈ T ഹാഫ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആണ്. അപ്പോൾ അത് മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 29.6 ഇൻറ്റു 10 raised to 7. പിന്നെ T ഹാഫ് എത്രയാണ്? T ഹാഫ് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 5.3 ഇൻറ്റു 3.16. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കണം. നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. 5.3 ഇൻറ്റു 3.16 ഇൻറ്റു 10 raised to 7 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.693. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് വി വിൽ ഗെറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ്? 7.15 ഇൻറ്റു 10ൻ്റെ പവേഴ്സ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. 10ൻ്റെ പവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 7ഉം 7ഉം കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ 14 വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെയും ഒരു ഡെസിമൽ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ വരും. അപ്പോൾ 14 + 2 16 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 7.15 ഇൻറ്റു 10 raised to 16 ആറ്റംസ് ആണ്
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അതാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കൊബാൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ R = λn, അത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ. ഈ ആറിന് പകരം A ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇനി ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ DK കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. T½ we know that. എല്ലാം നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. So we are getting the answer 7.15 × 10⁻16 atoms. That's all.